아. I don't want to go. Huh? What? Also like worried about stuttering and stuff, so that's why I write. I'll say LB3 round robins, and this is the first one. Yeah. Like you can ask me, oh, what's the difference? 아. I don't know. This is working. 아. No, I don't like. I don't. You can't just like comment. Hang on. I don't know when we start. Oh, they're about to start. Okay. I'll translate as much as I like. VR e스포츠 문화를 이끌어갈 경기도와 경기도 콘텐츠진흥원 그리고 3명의 유명 인플루언서가 손을 맞잡았습니다. 테스터훈, 꽈뚜룹, 눈쟁이와 함께하는 2019 everyone. VR e스포츠 대회 지금부터 시작하도록 Hello 하겠습니다. everyone. Welcome to the 이번 대회 해설위원 esports VR 게임의 VR 발전을 gaming 위해 competition 현장에서 직접 뛰고 계신 hosted by the 박건희 Korean 해설위원과 location-based 함께합니다. VR 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. My 박건입니다. name is Sean. 해설을 맡게 된 My name 소감 한 is 말씀 Ashley 부탁드리겠습니다. Welcome 먼저 welcome VR here tonight. 계속해서 제가 많이 뭐 중계나 이런 걸 했었는데 이런 식으로 큰 대회가 열리게 되었고 또 제가 직접 해설을 참여하게 되어서 정말 영광이라고 생각하고 있습니다. 네, 혹시 요즘 뭐 즐겨 하는 VR 게임 있으신가요? 최근에 이제 다음에 다음에 2회차 본선이 진행될 인피니티 워 Yes, and 같은 this FPS is 게임도 called 많이 Sonic 즐겨서 하고 Camp 있어요. VR. 네, 그리고 오늘 또 And 경기가 this 펼쳐질 is 후르츠 our 닌자도 first 굉장히 연습을 또 많이 하셨다고요. 네, round 네. robin, and 그렇습니다. I'll 이제 go 올해로 to 2년 연속으로 other 치러지고 round 있는 robins VR and e스포츠 대회 경기도가 And 주최하고 today we 경기도 are going to 콘텐츠 play 진흥원이 Fruit 힘을 Ninja. 쏟아줬습니다. I know that's my 로케이션 favorite 기반 VR 사업장과 연계하여 today's VR three teams e스포츠 will 대회 be competing VR and 게임이 조금 더 발전할 수 in 있도록 each 그리고 team there will be 게이머들에게 three 친근하게 famous 다가갈 수 있도록 YouTube 열심히 YouTubers, 노력하며 and they're 준비한 called 대회입니다. captains. 자, 본격적인 시작에 앞서 저희가 준비한 Uh, 영상이 있습니다. when they 함께 play 확인해 this 보시죠. Fruit Ninja, there will be three types, and the first one is classic, and the second one is survivor, and third is arcade. And I should mention the names of the captains, right? When I mention their names, I'm sure you have heard their names. The first one is Tess Seo-hoon, and the second one is Patru, and the third one is Moon Jae-in. And the team with the most points will win. 네, 오늘은 본선대회 첫 번째 날로 후르츠 닌자라는 게임을 And welcome 여러분과 함께 하게 됩니다. 후르츠 닌자라는 게임 뭐 간략하게 한번 소개 부탁드리겠습니다. So once again, 후르츠 my 닌자는 name is 이제 Sean. I'm 많은 here with 분들이 Epic Cam 핸드폰 at the 게임으로 알고 있는 VR 닌자 esports 후르츠라는 game 게임이 이제 competition, VR 버전으로 in 출시된 건데 Camp 이제 과일이 VR 여러 Budong. 개가 나오게 되고 excited 그것을 to get 닌자라는 this event 컨셉에 on, 맞춰서 as 칼로 soon as 베어내는 possible. 그런 게임이라고 할 수 있죠. With just a 네, 후르츠 닌자 minor 게임은 delay. 이곳 Now, 분당에 hopefully 위치한 you heard 서현 the last 캠프 broadcast. VR에서 We went 진행이 over 될 what was going 예정인데요. on today. 이번 대회 So 다른 each 대회와 좀 team is 차이점이 있어요. competing 어떤 for 점이 a 있나요? prize 네, of 이번 10 때는 million won. 세 개의 VR 방에
각각 대결 Well, I 형식으로 should say that's 펼쳐지게 the 됩니다. total prize, 그리고 각 excuse me. The VR first 방마다 prize, 이렇게 주장님들이 같이 first 함께 prize 하시게 될 텐데요. awards 5 million 유명 won, 인플루언서인 second place gets 테스터 3 million, 훈님 and 그리고 third place gives you 1 꽈뚜름님, million won. So 눈쟁이님이 이번에 같이 참여하시게 team is 됩니다. going away with 각 a bit of VR money 방의 today. 대표 주장으로 경기가 치러진다고 하니까 또 이번에 대회 상금이 굉장히 크다고 들었습니다. 이게 진짜 엄청나요. 아마추어들이 함께하는 대회인데 총 상금이 무려 1,000만 원이라고 오. 하더라고요. 자, 이 대회는 이제 오늘 모든 게 주어지는 게 아니라 3회에 걸쳐서 일단 누적 점수가 쌓이고 그 이후에 한 번 더 대회를 거친 이후에 토탈 점수가 이제 나오게 되잖아요. 네. 그때 이제 1등이 무려 500만 원, 2등이 300만 원, 그리고 3등 As you can see 100만 from 원. the screen, 현장 이벤트로 또 100만 원을 타갈 수 있는 the total 소중한 prize 기회가 is 준비되어 있다고 합니다. 와, 정말 10 million 상금도 won, 어마어마하고 and 굉장히 큰 대회인데 that's 또 a 이번 lot of 대회는 money. 또 각 VR 방마다 각각 So in case you're 예선전을 wondering, that's 걸쳐서 roughly $10,000. 대표 선수들을 각각 뽑았다고 합니다. 그리고 각 VR 방마다 Yes, as Effie 2주 says, a lot 동안 of 선수들을 money. 모집했다고 하는데 Lots of things you can do 과연 with 예선전을 $10,000. 통과한 But, 어떤 선수들이 I 나오게 should 될지 point out 또 that's 기대가 actually, 됩니다. 네, 말씀해 주신 대로 So just to 이제 clarify, 선수들을 Effie, 뽑아봤는데 the total 뭐 prize 열심히 is 또 10 열정적으로 million 이렇게 대회 So, 참여를 위해 but is first 힘을 place 5 million 내주신 won? 아마추어 선수들이 많거든요. 예선전을 Okay. 통해 각 VR 방에서 개인별 대표 선수를 2명씩 뽑아서 진행이 됐고 각 VR 방의 대표 인플루언서가 2명의 참가 선수들과 함께 팀을 이뤄 경기를 치르게 됩니다. 쉽게 뭐 표현을 해보자면 요즘에 그 래퍼들 서바이벌 쇼미더머니와 좀 비슷한 형태라고 생각해도 될 것 같아요. 네. 이제 유명 인플루언서가 각 팀의 프로듀서 형태로 참여하게 되고요. 이제 2명의 아마추어 선수들이 팀을 이뤄서 점수를 내야 하는 굉장히 재밌는 경기가 준비되어 있습니다. 총 3번의 라운드가 치러질 예정이며 There'll be 3 rounds. 1라운드는 클래식 모드, 2라운드는 서바이벌 모드, 3라운드는 아케이드 모드로 게임이 진행됩니다. 각 라운드마다 선수들은 2번씩 기회를 얻게 되고 라운드마다 1등은 50점, 2등은 30점, 3등은 10점씩 주어질 예정입니다. 자, 그렇다면 뭐 오늘 받을 수 있는 최고 점수는 1등만 계속하게 된다면 150점이 되고 요건 좀 최악이죠. 가장 적게 받을 수 있는 점수는 30점이 됩니다. 그리고 뭐 아까 말씀해 드린 대로 오늘 이제 Right, 최종 right, 우승자가 결정되는 것이 아니기 때문에 일단 점수를 차곡차곡 쌓아서 11월 9일에 펼쳐질 최종 결승전에서 이제 상금의 주인공을 가릴 수 있게 됩니다. 자, 과연 주인공은 어느 팀이 차지하게 될지 지금부터 후르츠 닌자 1라운드 경기를 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 지금 이제 1라운드 클래식 모드죠. 어떤 선수가 준비하고 있죠? 서현 캠프 VR 바로 이곳이죠. Alright, 네. 이곳의 just about ready to 대표이신 get started 눈쟁이님께서 here. 첫 번째 경기를 So 준비하고 the first 계십니다. team- 네, 뭐 first 로보캅 team 같아요. starting is, of course, 굉장히 또 Camp 처음에 VR. 떨릴 수 있거든요. 비장한 모습을 아. 보여주고 계신데 네. 과연 The captain 어떤 ready, 실력을 just 보여줄지 standing 굉장히 by. 기대가 What's 되고요. the name of the 네. captain? 일단은 클래식 모드라는 And 점은 he's a little 굉장히 bit 실수를 famous, 한 번 isn't he? 하게 되면 바로 끝날 수 있는 금방 끝날 수 있는 모드이기 때문에 그렇습니다. 또 what does he 눈쟁이님이 do? 어떤 모습을 보여줄지 굉장히 기대가 됩니다. 3번의 기회가 있는데 폭탄을 잘못 빼게 되면 3번의 기회도 그냥 없어지잖아요. 그렇죠. yeah, that's right. 자, 과연 눈쟁이님 In gaming, 팀의 right? 리더거든요. 어떤 모습을 보여줄지 눈쟁이님과 함께 시작해 보도록 하겠습니다. Well, it's an interesting strategy having the captain go first. All right. 자, 클래식 모드는 저런 식으로 밑에 파이프에서 Alright, so I 과일들이 should 나오게 point out 되는데 that this- 지금 보이시는 것처럼 so 폭탄이 this 나오게 first 되면은 round 폭탄은 is 건드리게 classic. 되면은 바로 게임이 종료가 So this 됩니다. round, 네, 그렇습니다. the way 눈쟁이님 it works 지금 is, 별로 of 긴장은 course, 안 한 you 것 have 같아요. to 폭탄을 select 걸러냈거든요. as much fruit as possible, 어허, avoiding 어허. 크리티컬 점수까지 따냈고요. 저런 식으로 과일의 Yeah, we have three 정중앙을 shots. 베어내면은 크리티컬 점수가 three 추가되어서 shots. 더 You get 높은 3 점수를 X's 획득할 수 있죠. 네. So 차분하게 basically, 경기를 잘 he's gotta 이끌어나가고 go as- 있고요. 욕심을 as 내지 long as 않고 possible, getting as 신중하게 many 좀 points 경기를 as 펼쳐나가는 것 possible without 같습니다. getting 그렇습니다. 괜히 콤보욕심 냈다가 폭탄 건드리게 돼서 끝나는 것보다는 오래 게임을 하는 게 더 중요하다고 판단하시는 것 같아요. Yeah, 일단 한 번의 기회를 잃었고요. yeah, 아직 it takes a 두 몫이 quite a bit 남아 of skill 있습니다. because 네, you can't 하지만 just 또 slice the bomb. 100점을 You 획득하게 can't 되면은 just 그 이후에 nudge it X 표시가 지금도 X 표시가 하나 사라졌죠. 그렇죠. X 표시 이렇게 제거해 주면서 게임 계속해서 이어나가고 있는 모습입니다. 눈쟁이님 바쁜 와중에도 굉장히 연습을 좀 열심히 한 것 같습니다. 굉장한 실력을 보이시고 계신데 저는 이거 개인적으로 연습해 Oh, he's got 보면서 his first X. 200점을 넘긴 적도 없거든요. 그렇죠. 이게 사실 어려워요. 저도 오늘 오면서 뭐 스마트폰이지만 게임을 좀 접해봤거든요. 네. 쉽지 않아요. first 쉽지 X, of 않습니다. course, because 이런 he 식으로 sliced the 과일과 bomb. 폭탄이 한꺼번에 나오게 되면 당황하기 때문에 게임 and 오버 just quick succession. 155점으로 Quick succession 1차 gets 2 시도를 X's and he's 마친 out. 눈쟁이님입니다. 그래도 155점이면 제가 봤을 때는 So as you 나쁜 can see, 점수는 he's 아니라고 racked up about 보거든요. 155 points. 네, 바로 눈쟁이님 이제 몸이 좀 올라왔거든요. 들어가 봐야죠. 네.
한 명의 선수당 2회씩 플레이를 하기 때문에 첫 번째 경기에서 어느 정도 감을 잡고 두 번째 경기에서는 제대로 된 점수 실력 보여줘야 되겠죠. 네, 팬 여러분, 눈쟁이에게 큰 박수 부탁드리겠습니다. Player goes twice. 아무래도 뭐 1차 Player goes 시도보다 twice 좀 with 높은 this is 점수 the second go 나와야죠. around. 그렇죠. Final go around. 그리고 또 한 가지 Hopefully 또 he can get a 팁을 better 드리자면 score than 저런 식으로 폭탄이 155 나왔을 때 칼등 부분으로 폭탄을 쳐낼 수도 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 지금 이런 식으로 그냥 폭탄을 기다리기만 하다가 과일이 떨어질 수도 있기 때문에 지금 같은 경우에는 굉장히 어려운 구간이었는데 굉장히 잘 돌파해냈고요. 이게 지금 문쟁이님이 보고 있는 시야도 저희가 보고 있는 건데 공공 돌아가는 소리가 여기까지 들리고 있어요. 또 오른쪽 하단에 보시면은 눈쟁이님의 실제 플레이하는 모습도 나오고 있는데 굉장히 뭐 차분하게 왼손 하나만 사용하시면서 게임을 하고 있습니다. 콤보 이어갔고요. 또 한 가지 또 다른 점은 칼이 나왔을 때 찌르는 듯한 모션을 통해서 과일을 5개까지 저장할 수가 있어요. 네. 그렇게 저장된 과일들을 다른 손에 있는 칼로 한 번에 베면서 콤보 점수를 쌓을 수도 있는 거라고 생각하시면 됩니다. 아직은 근데 이제 그런 기교를 좀 보여주기보다는 눈쟁이 선수는 침착하게 좀 경기를 이끌어 나가는 것 같습니다. 그렇습니다. 아하, 144점. 눈쟁이님의 탄성과 함께 두 번째 시도까지 끝이 났습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 뭐 지금 앞으로 경기를 펼칠 선수들도 이게 남의 일이 아니거든요. 네, 그렇죠. 굉장히 떨릴 텐데 자, 눈쟁이 선수 그래도 첫 번째 경기 이번 대회 첫 단추를 아주 잘 꿰줬습니다. 이렇게 되면 155점으로 이번 1라운드를 마치게 되는 눈쟁이님이고요. 이제 두 번째 선수는 어떤 선수죠? 두 번째 선수는 신도림에 위치한 VR 매직파크 대표로 나오신 박원진님께서 도전하시겠습니다. 네, 일반인 참가자로 이제 참여를 하시게 되는 거고 아무래도 긴장되거든요. 또 유명 네. 인플루언서 팬일 수가 있어요. 그렇기 때문에 이런 유명한 유튜버들 앞에서 과연 어떤 경기를 펼치느냐 또 한번 관심이 가는 대목입니다. 경기를 좀 보시니까 좀 어떠세요? 근데 눈쟁이님 같은 경우에는 아무래도 예선을 거치지 않고 초대되신 분이지만 굉장한 실력을 보여주셨다고 생각하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 다른 이제 예선을 통과하신 분들이 어떤 실력을 보여주실지도 굉장히 기대가 됩니다. 네, 저희도 이제 뭐 처음 만나 뵙는 분들이기 때문에 실력을 아직 가늠할 수는 없거든요. 그렇죠. 첫 번째 만남부터 뭐 여기 와주신 모든 분들에게 좋은 인상을 좀 심어주는 경기를 펼쳐줬으면 좋겠습니다. 자, 박원진 선수 준비됐나요? 준비됐으면 게임 화면으로 들어가 보도록 하겠습니다. 뭔가 검투사 느낌이 나거든요. 네. 자, 시작됐습니다. 묵직한 칼놀림을 기대해 보도록 하겠습니다. 이번엔 방금 전에 눈쟁이님과 다르게 양손을 모두 다 사용하고 계신데 아하, 그렇죠. 지금 바로 보이신 이런 것처럼 폭탄을 바로 쳐내서 빠르게 없앨 수도 있고요. 폭탄 쳐내는 게 아니야 약간 이런 느낌 나거든요. 아니야 이런 식으로, 예, 이렇게. 그렇죠. 또 이런 식의 여러 개 나오면 그래도 잘 쳐냈습니다. 어허, 화끈할 땐 화끈하게 배워주고 있어요. 역시 굉장한데요? 예선전을 통과하신 분이라서 그런지 실력 자체가 남달라요. 지금 어허. 참여하신 다른 참가자분들이 굉장히 놀라고 있거든요. 정말 매직파크답게 마법 같은 칼놀림을 보여주고 있어요. 와, 정말 잘하시고 계십니다. 찌르기도 가능하고요. 중간중간 이렇게 쳐내는 모습이 굉장합니다. 네, 이렇게 되면 눈쟁이님이 굉장히 민망해지죠. 이제 X표 하나. 그렇지만 뭐 만회를 할 수 있는 실력입니다. 그렇죠. 굉장한데요 지금? 저희가 점수판을 볼 수 없게 계속 땅만 보고 하고 있는데 올라오자마자 다치고 있어요. 이게 막상 게임을 해보시면은 한 번 더 느끼시겠지만 이게 왼쪽 끝과 오른쪽 끝에서 나오는 게 잘 안 보여요. 그렇군요. 네, 그래서 아래쪽에서 튀어나오자마자 어디서 나오는지 파악해야 되기 때문에 아래쪽을 보고 게임할 수밖에 없습니다. 박원희 선수는 지금 크리티컬 천국을 만들고 있어요. 과일을 가리지 않고 다 썰어내고 있습니다. 와, 중간중간 폭탄을 쳐내는 이 모습이 굉장히 자연스러워요. 와, 이렇게 되면 매직파크 오늘 강력한 1라운드 50점 후보로 급부상하고 있는데요. 그렇죠. 이게 선수 한 명 한 명의 실력도 굉장히 중요하겠지만 엔트리도 굉장히 중요하다고 볼 수 있거든요. 그렇죠. 각 라운드별로 1등만 차지하게 되면 되기 때문에 지금 같은 경우에는 눈쟁이님께서는 약간 아쉬울 수도 있겠습니다. 전혀 뭐 페이스를 잃지 않고 경기를 지금 펼치고 있는 살짝 박원진 빠른데 선수입니다. 거의 400점 정도까지 왔거든요. 네, 이렇게 된다면 저기 최고점으로 찍혀있는 803점을 노려볼 수도 있는 박원진인데요. 그렇죠. 야하! 하지만 450점인데 뭐 아직까지 뭐 여유가 있습니다. 썰고 있는 동작을 봤을 땐 전혀 당황하지 않고요. 그렇죠. 양손을 굉장히 잘 사용하면서 네.
오, 폭탄이 자 여기서 예, 반응을 좀 오. 한 것 같습니다. 이제 신중히 아. 하는 게임 오버 488점. 488점. 일단은 눈쟁이님은 확실하게 제꼈기 때문에 2등까지는 확보를 한 상태고요. 네. 현재 30점은 확보해 놓은 팀 VR 매직파크입니다. 과연 두 번째 시도는 어떨까요? 아무래도 신도림 대표로 오셨기 때문에 이거 서현의 뭐 장비라든지 이런 세팅이 조금 안 맞을 수도 있는데 네. 그런 거 전혀 상관없이 굉장히 좋은 모습 보여주고 있습니다. 환경 적응도 완벽하게 맞췄고 뭐 지금은 이제 아드레날린도 막 분비되기 시작했거든요. 그렇죠. 와 크리티컬이 계속해서 뜨고 있고 다 뭐가 뛰어넘고 이제 날아갔어요. 발리하려고 기다리고 있는데 어디 갔어요? 못 찾았어요. 아하, 너무 멀리 날아갔군요. 자, 방금 보셨던 것처럼 왼쪽 끝과 오른쪽 끝에서 과일이 나오면 굉장히 정신이 없습니다. 폭탄을 그래도 아주 잘 걸러내고 있는 박원진 선수고요. 중간중간 폭탄을 쳐내는 게 굉장히 자연스러워요. 저는 사실 저게 굉장히 힘들었거든요. 네. 아 근데 이 써는 게 뭔가 엄마가 과일 깎아주는 느낌이 나요. 네. 되게 섬세하게 싹 썰거든요. 집에서도 굉장히 집안일 잘하실 것 같아요. 뭔가 정말 거칠어 보이지만 거칠지 않은 손놀림입니다. 그렇죠. 자, 콤보까지 좋습니다. 과일 가볍게 쳐내고 야, 팬 서비스. 좋아요 이런 상큼하다, 거. 상큼해. 아, 좋아요. 현장에 이제 응원 오신 분들도 계신데 굉장히 환호성 지르면서 그렇죠. 이게 사실 써는 맛이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 야하. 아하 크리티컬 신중할 땐 신중하고 보여줄 땐 보여주는 박원진 선수입니다. 벌써 300점입니다. X 표시도 아직 없고요. 자 여러 개. 아하. 방금 보신 것처럼 폭탄을 베게 되면은 한 번에 게임 오버가 되기 네. 때문에 일단은 첫 번째 기록이 조금 더 좋게 나왔습니다. 네, 박원진 선수는 뭐 인생 무상을 경험했지만 그래도 팬 서비스와 기록까지 모두 잡은 한판 승부를 보여줬습니다. 여러분 박원진 선수에게 큰 박수 부탁드리겠습니다. 아우 잘해요. 그렇죠. 응원 오신 분들도 굉장히 많이 있는 것 네, 같고 표정의 변화도 없고요. 네. 당연하다는 듯이 네. 역시 검투사답게 들어가고 있습니다. 이렇게 되면 이제 팀 VR 스퀘어가 굉장히 부담을 느낄 수 있는 상황으로 치닫게 됐습니다. 그렇죠. 488점이면 사실 낮은 점수가 아니기 때문에 그렇죠. 방금 보신 것처럼 조금 쳐내다가 실수 한 번만 하게 되면 게임 오버가 되는 클래식 모드라서 네. 이번에 홍대 대표가 조금 부담이 되지 않을까 생각이 되네요. 뭐 이 검투사가 되려면 이 평정심을 잘 유지해야 된다. 예전에 뭐 만화책에 많이 나왔잖아요. 그렇죠. 막 350점까지 잘 배다가 폭탄 잘못 건드리면 끝이에요. 네. 그렇기 때문에 조정민 선수도 이제 이 클래식 모드에서 빠르게 이 환경 적응을 한 후에 과연 어떤 경기를 펼치느냐 한번 지켜보도록 하겠습니다. 팀 VR 스퀘어 조정민 선수 만나보도록 하겠습니다. 지금 인사한 거죠? 네, 여유롭게 어허. 인사한 것 예. 같아요. 여유가 있어요 일단. 네. 아무래도 일단은 현재 경기가 진행되는 곳이 서현에서 경기가 진행되고 네. 다른 매장에서 예선을 통과하신 분들은 사실상 본인의 매장이 아니기 때문에 첫 판에서 어느 정도 적응을 하느냐도 굉장히 중요할 것 같아요. 네. 테스터 훈 팀에 속해 있는 팀 VR 스퀘어의 조정민 선수 이제 클래식 모드 경기를 펼치겠습니다. 예, 잠시 이제 몸을 가다듬고 있고요. 썰었습니다. 자, 시작됐습니다. 야, 야하, 바로 팬 서비스로. 팬 서비스부터 시작을 하고 있고요. 오! 트래핑을 했어요. 트래핑을. 기술이 나오고 있습니다. 지금 저런 식으로 근데 기술 보이다가 한 번에 끝날 수도 있기 때문에 좀 조심하셔야 돼요. 사실 이게 아마추어 대회 묘미잖아요. 그렇죠. 기교를 부려도 괜찮다. 자, 여러 개 나오고 있고요. 좋은데요. 여기서 가볍게 예사롭지 폭탄 않습니다. 걸러내는 모습까지. 하지만 이제 뭐 박원진 선수 기록까지 가는 길은 아직 멀기 때문에 그렇죠. 침착해야겠죠. 일단은 최소한의 목표로 눈쟁이님 점수까지는 어느 정도 도달을 하고 나서 또 그 이상을 봐야 되는 상황이고요. 네. 현재 110점을 돌파한 조정민 선수입니다. 크리티컬 150 점수가 돌파. 계속 뜨고 있어요. 자, 이렇게 되면은 일단 2등까지는 확보한 팀 VR 스퀘어고요. 그렇습니다. 이제 488점을 넘겨야 되는 상황인데 네. 아직까지 좀 많이 남았습니다. 성큼성큼 기록을 향해 달려가고 있는 조정민 선수고요. 그래도 확실히 예선을 통과하신 분들이 조금 더 여유가 있는 모습이 보여요. 예, 경험이 확실히 묻어나요. 그렇습니다. 칼로리림에 좋습니다. 아하! 238점. 자, 그래도 일단은 2등까지는 확보한 상황에서 아직 한 번이 더 있습니다. 네. 거기서 이제 또 1등을 노려봐야겠죠.
아무래도 뭐 1차 시기에 폭탄을 건드려 봤기 때문에 더욱더 신중한 경기를 펼칠 수 있을 것 같은 조정민 선수인데 바로 제 시도 가도록 하겠습니다. 2차 시도 가주시죠. 화끈하게 뱄어요. 그렇습니다. 이번에는 뭐 과일 향을 더욱더 퍼뜨려 보겠다는 거죠. 뭔가 1차전에 약간 본인의 실수였다 이런 화풀이를 하듯이 제스토를 과일을 썰었거든요. 네. 좀 더 신중하게 경기를 펼치게 되는 조정민이고요. 그렇죠. 1차 시도 때 약간의 팬 서비스도 보여줬지만 2차 시도 때는 이제 1등을 노려봐야 되기 때문에 네. 조금 더 신중한 모습 보여주고 있습니다. 콤보보다는 자, 안정성을 추구하고 있는 조정민의 2차 시기입니다. 그렇죠. 좋아요. 그래도 중간중간 콤보와 크리티컬 점수 계속해서 쌓아주고 있는 모습이고요. 네. 클래식 모드 같은 경우에는 자 폭탄 위험했어요. 근데 앞선 1차 시기에 보여줬던 뭐 칼에다가 과일 꽂기 이런 건 이제 안 하네요. 네. 재밌는 거 좀 안 하고 있어요. 그렇죠. 일단은 2등까지는 확보한 상태고 현재는 이제 1등을 노려야 되는 상황이기 때문에 그런 재미 요소까지 보여주기에는 조금 어려워 보입니다. 네. 과연 조정민 선수가 1차 시기에 좋은 점수를 냈다면 2차 시기는 거의 뭐 예능으로 가지 않았을까 그렇죠. 생각이 되는데 뭐 과일을 5개까지 최대 꽂을 수 있기 때문에 그렇죠. 5개로 과일 꽃을 만들어줄 수도 있고요. 자 4콤보의 크리티컬까지. 좋아요. 앞선 본인의 1차 시기의 기록을 넘는 게 첫 번째 목표가 될 것 같은 조정민입니다. 그렇습니다. 과일이 여러 개 나오는데 지금 제가 리듬감이 좋은데요? 배가 고파서 그런지 과일도 굉장히 맛있어 네. 보이네요. 상큼해요. 네. 오늘 뭔가 날씨도 과일 먹기 좋은 날씨인데 그렇죠. 좋습니다. 보는 것만으로도 아주 뭐 과즙미가 터져 나오고 있습니다. 지금 한 250점 정도로 보이는데 아직까지 200점 이상 더 뽑아야 됩니다. 네. 본인의 1차 시도 기록은 넘었습니다. 조정민 선수. 자, 아직까지는 굉장히 침착하게 폭탄 건드려주지 않고 좋은 모습 보여주고 있고요. 콤보를 노리기보다는 확실히 좀 신중하게 과일 하나하나에 신경을 쓰고 있는 조정민입니다. 그렇죠. 약간 무리해서 콤보를 노리다가 폭탄을 건드리는 것보다는 그냥 네. 과일 하나를 놓치더라도 X표 표시는 100점을 쌓게 되면 없어지니까 그런 점으로 노리는 것 같습니다. 굉장히 신중하고 정확도가 좋아요. 네, 지금 어느새 367점이면은 얼마 안 남았거든요. 이렇게 되면 만약 다리를 꼬고 앉아 있었던 박원진 선수도 슬슬 안경을 고쳐매고 다시 봐야 되거든요. 그렇습니다. 자, 400점 돌파. 거의 다 왔어요. 자, 이제 거의 박원진 선수 폭탄을 베기를 기도할 것 같아요. 약 40점 정도 차이가 나고요. 자, 여기서 457점 30점 남았어요. 그렇습니다. 자, 414 어. 얼마 안 남았습니다. 넘겠는데요. 야, 콤보까지 480 넘었어요. 넘었어요. 결국 2차 시도에서 1등을 확정짓고 있는 팀 VR 스퀘어 조정민 선수. 와. 이제는 뭐 803점 한번 그렇죠. 가봐야죠. 이제 막 양손으로 썰어주고 있고요. 이제는 500점까지 넘은 상황이기 때문에 좀 네. 여유롭게 본인의 플레이를 하고 있는 모습입니다. 이젠 조금 더 재미를 좀 가미해도 될 것 같은데 그렇죠. 여전히 신중합니다. 이 매장에 있는 최고 점수를 깨보겠다 뭐 이런 마인드일 수도 있어요. 607점. 607점으로 1라운드 클래식 모드의 우승팀 팀 VR 스퀘어가 차지했습니다. 축하드립니다. 이야, 끝까지 멋진 경기를 펼쳐줬는데요. 이제 우승팀의 인터뷰를 저희가 또 만나볼 수 있는 시간을 갖고 있잖아요. 네. 1라운드의 히어로죠. 팀 VR 스퀘어의 조정민 선수를 만나보겠습니다. 불려우 리포터 나와주세요. 네, 안녕하세요. 아나운서 마트 불여우입니다. 1라운드 우승자분 모시고 인터뷰 진행하도록 하겠는데요. 일단 1라운드 우승 축하드립니다. 네, 1라운드 우승자가 되셨는데 소감이 어떠신지 한 말씀 해주시겠어요? 이거 하겠다고 막 팔굽혀펴기 하고 헬스장도 잠깐 좀 다니곤 했었는데 거짓말 안 하고요. 다행히도 그 성과를 본 것 같아서 정말로 기쁩니다. 헬스장까지 다루실 정도로 굉장히 특훈을 해오신 것 같은데 그 게임 플레이 도중에서도 뭐 꽂기라든지 젓가락처럼 들기라든지 다양한 고급 스킬들을 보여주셨잖아요. 그런 스킬들을 위해 또 따로 특훈하신 부분이 있으신가요? 아니면 어떤 연습 비법이 있으신 건지 궁금합니다. 이제 첫 번째로 유튜브 영상에 있는 이제 플레이 영상 다 본 다음에 이제 꽂기는 어떻게 되는지 이제 폭탄 이렇게 치면 어떻게 되는지가 좀 한번 작정하고 한 100판 정도는 계속 폭탄만 건드리는 그런 좀 엽기적인 행동도 하긴 했는데 그게 많은 도움이 된 것 같습니다. 고급 스킬들을 위해서 굉장히 노력을 많이 해오셨다고 하네요. 다음 라운드를 위해서 각오 한 말씀만 부탁드리도록 하겠습니다.
꼭 1등 해가지고 VR 3장비 좀 사고 싶습니다. 다음 라운드도 그럼 기대해 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 그럼 인터뷰 여기까지 마치도록 하겠습니다. 네. 불려우 리포터 감사합니다. 오늘 이제 이 불려우 리포터의 복장을 보셔서 아시겠지만 이곳에서 이제 코스프레 플레이도 함께 이벤트로 펼쳐지고 있잖아요. 관중석에 굉장히 많은 캐릭터를 이제 준비한 분들이 앉아 계신데 코스어 코믹스라는 이런 모임에서 함께 찾아주셨다고 합니다. 앞으로 이분들의 활약도 계속해서 기대해 주시고 1라운드 점수가 나오고 있네요. 네, 한번 확인해 그렇죠. 볼까요? 1라운드에서 이제 VR 매직파크 팀이 30점, 그리고 VR 스퀘어 팀이 50점, 그리고 캠프 VR 팀이 10점을 가져가게 됐습니다. 네, 캠프 VR의 리더죠. 눈쟁이 님이 첫 번째 주자로 나와서 사실 아쉬운 좀 경기 결과를 내게 됐는데 우리 일반인 참가자분들이 확실히 좀 경험이 있으시다 보니까 연륜이 묻어나는 칼룰림을 보여주지 않았나라는 생각을 해봅니다. 만약에 우리 박건희 해설위원이 선수로 나갔다면 어떠셨을 것 같으세요? 근데 저는 선수로 나가도 눈쟁이님 점수도 어쩌면 못하겠다라는 예. 생각도 했어요. 굉장히 생각보다 어렵잖아요. 네, 맞아요. 보기보다 어렵기 때문에 연습이 없었다면 좋은 기록을 내기 어려웠을 겁니다. 그렇기 때문에 1등을 한 조정민, 2등을 한 박원진 선수의 노력도 굉장히 박수받을 만한 일이 아닌가 하는 생각을 해보겠습니다. 자, 그러면 후르츠 닌자 2라운드 서바이벌 모드를 이제 시작해 보도록 하겠습니다. 서바이벌 모드 간략하게 좀 설명 좀 해주실까요? 네, 방금 같은 경우에서는 이제 한 자리에서 밑에 파이프 같은 곳에서 과일이 올라오는 것을 썰어냈다면 네. 이번에는 날아다니는 비행 물체가 마치 야구 이런 그 던져지는 기계 있잖아요. 야구공 네. 던지는 기계처럼 과일들을 계속해서 던져낼 거고 그 기계가 점점 추가가 될 겁니다. 그러면 이제 점점 난이도가 올라가는 거겠죠. 그렇죠. 그러면서 마찬가지로 3번의 과일을 떨어뜨리면 게임이 종료가 되는 그런 모드라고 할 수 있겠습니다. 그렇습니다. 저는 개인적으로 이 서바이벌 모드를 확인했을 때는 이 테니스 치시는 분들이 하면 좋겠더라고요. 이 발리 할 때 연습이 돼요. 정말입니다. 이게 제가 보니까 발리 연습이 되더라고요. 아무튼 테니스 좋아하시는 분들은 한번 서바이벌 모드를 즐겨보시면 좋겠습니다. 자, 2라운드 서바이벌 모드 첫 번째 팀은 앞선 라운드에서 2위를 기록했던 팀 VR 매직파크가 기다리고 있습니다. 어떤 선수죠? 지금 저희가 받은 거에서는 박태용님으로 되어 있는 것 같은데 네, 지금 출전하신 분은 맞겠죠? 네. 네, 팀 VR 매직파크. 네, 그러면 팀 VR 매직파크 박태훈님 경기를 지금부터 시작해 보도록 하겠습니다. 이 순서로 그러면은 순서가 안 바뀌고 그냥 1라운드 순서로 계속 이렇게. 그럼 3라운드도 순서 안 바뀌고 서연이가 알겠습니다. 네. 네, 그러면 이제 2라운드 서바이벌 모드를 시작해 보도록 하겠습니다. 2라운드 서바이벌 모드를 좀 간략하게 설명을 해 주시겠어요? 네, 앞서 보신 클래식 모드와는 다르게 이번에 날아다니는 비행 물체에서 과일들이 계속해서 나올 겁니다. 일정 시간이 지나게 되면은 비행 물체도 계속해서 추가가 되고 그러면 시간이 지날수록 난이도도 점점 올라가게 되겠죠. 마찬가지로 3개의 과일을 떨어뜨리게 되면은 게임이 종료가 됩니다. 네, 순서는 변경 없이 이번에도 팀 캠프 VR이 먼저 서바이벌 모드를 체험하게 될 텐데 아무래도 앞선 라운드에서 점수가 좀 낮았고 이 아마추어 선수들이 더 잘해줘야 된다는 부담감도 좀 생겼을 것 같아요. 그렇죠. 아무래도 이제 눈재기님은 이제 지나갔고 네. 이제 어쩔 수 없는 거고요. 네. 이제 남아 있는 예선전을 통과하신 두 분께서 조금 더 힘을 내서 캠프 VR의 명예를 살려야겠죠. 자, 그렇다면 팀 캠프 VR 임광희님은 어떤 경기력을 보여줄지 지금부터 후르츠 닌자 서바이벌 모드 함께 확인해 보도록 하겠습니다.
아무래도 이제 첫 번째 주자이기 때문에 기준점이 되거든요. 처음에 아주 높은 점수를 받아놓으면 편할 수 있습니다. 네, 앞에 보이시는 것처럼 로봇이 계속해서 3개, 4개 정도의 과일을 뿌리게 되는데 저 과일들을 모두 다 쳐내야 됩니다. 아무래도 한 번에 동시에 나오는 과일이다 보니까 콤보를 노려야 된다라고 생각하실 수도 있지만 네, 너무 빠른 속도로 날아오게 되면은 그냥 빠르게 쳐내는 것도 방법이라고 할 수 있어요. 지금처럼 또 기계가 추가가 됐죠. 네, 이제는 조금 더 왼쪽 눈, 오른쪽 눈의 역할이 중요해지는 거죠. 그렇습니다. 확인을 잘해줘야 돼요. 어떤 기계가 쏠지 잘 모르기 때문에 아 좋아요. 그래도 아직까지 기계가 추가가 될수록 지금 보이시는 것처럼 과일이 나오는 그 시간의 텀이 좀 짧아집니다. 그러면 선수분들이 좀 준비하는 시간도 좀 걸리겠죠. 이제 마무리 동작 이후에 바로 또 준비 동작을 들어가야 되기 때문에 정말 이제 칼을 쓰듯이 잘 걸러냈고요. 네, 좋은 보이는 것처럼 컨트롤입니다. 갑자기 폭탄이 나오게 됐을 때 폭탄을 베게 되면은 앞서서 보였던 클래식 모드처럼 바로 게임이 종료가 됩니다. 기계들도 이동을 하기 때문에 집중력을 잃으면 안 되는 임광희 선수인데요. 네, 기계가 오른쪽으로 이동해서 김광희님도 오른쪽으로 몸을 돌려서 아예 게임을 플레이하는 모습이고요. 높낮이도 이렇게 변경이 되기 때문에 굉장히 아무래도 앞서서 예, 보여줬던 클래식 모드에서는 네. 폭탄을 쳐내지 않는 선에서 좀 하나씩 쳐내는 게 중요했다면은 이번 모드 같은 경우에서는 한 번에 과일이 여러 개가 나오기 때문에 좀 콤보 점수를 노려도 되는 부분이라고 생각합니다. 폭탄을 X자로 검을 유지한 채로 계속 막아내고 있는 임광희 선수인데요. 그렇죠. 오, 자 점점 좋습니다. 이제 빠르게 나오고 있어요 과일들이. 3콤보 크리티컬까지. 뭐 콤보가 이뤄질 수 있는 상황에서는 여지없이 콤보를 잘 이끌어 나가고 있고요. 그렇죠. 아무래도 이제 서현 팀 입장에서는 눈쟁이님이 물론 열심히 해주셨지만 아무래도 예선을 거치신 분들보다는 경험이 좀 적기 때문에 네. 이제 남아있는 예선 통과자 두 분께서 좀 더 압박감이 있을 거예요. 이게 바로 팀플레이죠. 뭐 한 팀이 됐기 때문에 좀 부족한 부분은 다른 선수가 메워주면 되는 거고요. 그렇습니다. 그리고 또 어떻게 보면은 지금 이거 후르츠 닌자가 펼쳐지고 있는 이곳은 홈구장이거든요. 네. 네, 본인들의 홈구장에서 좋은 모습을 보여줘야 되기 때문에 열심히 하고 있습니다. 4콤보. 자, 기회가 또 추가됐어요. 근데 기회가 4개까지 추가가 되면은 네. 어떤 기계가 과일을 쏠지도 잘 몰라요. 아직까지는 뭐 단발 형태로 쏘고 있지만 조금 있으면 이제 연사 형태로 또 쓰게 되잖아요. 그렇죠. 정신 없죠 그때는. 제가 연습할 때는 이 4개에서 죽었거든요. 과연 이제 예선 통과하시는 분들이 어디까지 갈지 한번 지켜보겠습니다. 이제, 좋아요. 분사되면서 정신 없어지기 시작했습니다. 자, 점점 이제 과일들을 발사하는 텀도 굉장히 짧아졌고 485점, 500점 돌파했습니다. 대처가 굉장히 좋은데요 임광희 선수. 네. 아무래도 클래식 모드보다는 제가 느끼기에는 조금 더 난이도가 쉬운 편이기 때문에 네. 굉장히 장시간 플레이를 하고 계십니다. 폭탄. 이거는 이야. 좀 쳐낸다고 쳐냈는데 아무래도 칼 날 부분에 맞아서 폭탄이 터진 것 같아요. 좀 아쉽겠습니다. 네, 좀 예상 외의 상황을 맞이하게 되는 임광희 선수인데 근데 확실히 좀 실력은 이제 입증이 됐거든요. 네. 이 검증된 실력을 2차 시기 실수 없이 경기를 펼칠 수 있을지 바로 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 2라운드 시작됐고요. 1라운드에서 조금 아쉽게 좀 실수로 경기가 종료가 되었기 때문에 2라운드에서는 좀 더 신중하게 플레이를 하실 것으로 예상이 됩니다. 네. 이제 폭탄을 조금 더 신중하게 다뤄야 될 것이라는 교훈을 얻었을 것 같아요. 네. 아무래도 이렇게 X자로 쳐내는 것보다는 이렇게 칼 등 부분을 정확하게 이렇게 쳐내는 게 좀 더 좋지 않을까 생각이 되고요. 일단은 뭐 로봇이 4개까지 올 때는 뭐 무난하게 오셨기 때문에 이번에도 한 400점 정도까지는 무난하게 찍으실 것으로 예상이 되고 네. 그 이후에 좀 실수 없이 진행을 하셔야겠죠. 일단 지금은 다시 이제 몸을 끌어올리는 그런 느낌으로 경기를 이끌어가야 될 것 같고 뭐 이 총이 한 4개 정도, 과일총이 4개 정도 됐을 때부터 다시 좀 본인의 그 실수한 부분을 생각을 해야 될 것 같은 이거죠. 오, 이럴 때 조심해야 된다는 거죠. 네.
방금 전에도 저런 식으로 X자로 폭탄을 쳐내다가 실수가 일어났기 때문에 조금 위험해 보이긴 합니다. 네. 폭탄을 이제 뭐 과일총 쪽으로 멀리 보내고 있는 임광희 선수인데요. 네. 자 이제 나무 로봇이 3개까지 등장을 했고 이번에 이제 2라운드 엔트리를 살펴보게 되면은 네. 세 팀 모두 예선전을 통과하신 분들이 나오기 때문에 사실 저 537점이라는 점수가 조금 낮다라고 생각이 될 수도 있어요. 그래서 2라운드에서는 좀 더 실수 없이 더 오래 가야 되는 임강희님이고요. 뭐 수많은 경쟁자를 뚫고 올라온 것이기 때문에 분명히 실력은 있거든요. 하지만 네. 이 실수라는 게 뭐 아무리 실력이 좋아도 나올 수가 있는 거기 때문에 네. 자 이제 조금 다른 모습을 보여주고 있어요. 아까 네. 전에 이제 칼로 쳐내다가 게임이 끝나버렸기 때문에 아예 칼 자체를 사용하지 않고 폭탄을 보내버리는 그런 네. 그런 방법을 사용하고 계십니다. 뭐 이제 멋보다는 지속성을 조금 더 신경 쓰는 그런 모습인데요. 네. 일단은 역시나 3개까지는 뭐 무난하게 게임을 플레이하고 계시고 자, 저런 식으로 갑자기 과일이 4개가 퍼져서 나오게 네. 되면은 또 정신없기 때문에 자 크리티컬까지. 또 이 던져지는 속도도 굉장히 빠를 때가 있군요. 네. 속도가 조금씩 달라요. 네. 오. 연기에 가린 채로 날아오기도 하고요. 네. 자, 폭탄 그냥 피해주죠. 오히려 저런 게 좋을 수도 있습니다. 클래식 모드 같은 경우에는 폭탄과 과일이 한꺼번에 나오는 경우가 많기 때문에 좀 네. 쳐내는 게 좋을 수도 있지만 서바이벌 모드 같은 경우에는 저런 식으로 폭탄이 하나씩만 나오기 때문에 그냥 칼로 쳐내지 않고 그냥 피해주는 모습 저는 나쁘지 않다라고 생각합니다. 이거 뭐 가정에서 저녁 식사 이후에 소화되는 운동으로 가족끼리 함께 즐겨도 정말 좋을 것 같습니다. 네. 예. 4콤보. 또 가만히 보면은 과일이 폭탄하고 비슷한 색깔을 한 과일들도 있어요. 그렇죠. 유혹을 하는 거죠. 네, 나도 좀 썰어줘. 이렇게 이런 형태로 오는데 그때 낚이면 안 됩니다. 그렇습니다. X 표시 그리고 폭탄에 그 동아줄이 타들어가는 네. 그 소리를 잘 듣고 판단을 하셔야 될 거고 아직까지는 X 표시 없고 458점. 폭탄을 대처하는 자세가 뭐 한결 편해졌기 때문에 네. 지금 이제 로봇들이 조금씩 퍼져서 과일을 쏘고 있어요. 이렇게 되면 또 정신 없거든요. 잘 썰고 있어요. 500점 돌파. 그리고 이제 그 해당되는 로봇이 과일을 발사하기 전에 약간의 그 소리가 납니다. 네, 그 소리를 듣고 어떤 로봇이 쏠 것이다 예측을 하고 그것을 보고 썰어야 되는 그런 상황이죠. 그렇군요. 사운드 플레이까지 해줘야 되는 상황이군요. 네, 생각보다 이게 예. 단순해 보이지만 단순하게 가장 어려운 게임이거든요. 고득점으로 가는 길은 역시 쉬운 게 없습니다. 그렇습니다. 600점 돌파. 이렇게 되면 일단 1차전보다는 더 높은 점수를 획득하셨어요. 앞선 1차 시도에서는 537점을 기록했던 임광희 선수인데요. 620점. 근데 속도가 진짜 빨라요. 빨라요. 거리도 가깝고요. 네. 로봇들도 이제 화면 하나에 잡히지 않고 계속해서 멀어지고 있습니다. 자, 폭탄 피해주고요. 이제 뭐 과일 로봇들도 대놓고 한번 잡아보겠다고 열심히 쏘는데 임광희 선수 아직까지는 잘 버티고 있습니다. 자, 점점 멀어지죠. 폭탄들끼리. 로봇들 이렇게 멀어지면 더욱더 사운드 플레이에도 집중하셔야 되고요. 네. 자, 하나 놓쳤어요. 자, 그래도 700점까지 거의 다 왔습니다. 잘 썰고 있습니다. 자, 폭탄 피해주고요. 네, XP 하나 다시 지원했고요. 자, 로봇이 하나 더 추가됐어요. 로봇이 5개. 예. 좌우를 잘 살펴야 됩니다. 와, 저는 5개까지는 사실 못 와봤거든요. 이제 진짜 정신이 없는데요. 이제 이 정도 되면은 이제 간단한 놀이라고 생각하기에는 난이도가 굉장히 올라갔어요. 야, 이거 어려운데. 와, 좋아요. 777. 연습 많이 했나 본데요. 좋습니다. 이곳에서 이제 연습을 하셨을 거기 때문에 저기 기록되어 있는 최고 점수가 임강희님의 점수일 수도 있어요. 그럴 수도 있군요. 맞습니다. 홈코트군요. 네. 낮은 곳에서 쏩니다. 이게 좀 어려워 보이는데요. 자, 800점 돌파. 로봇들 화났어요. 자, 로봇들끼리도 회의가 좀 필요해 보입니다. 대체 K를 하거든요. 시간차 네. 공격도 하고요.
이게 진짜 오. 이제는 약간 곡선 형태로 또 콤보를 만들어내야 되는 그런 과일들이 날아오고 있습니다. 그렇죠. 자, 폭탄 피해주고. 이제는 시원하게 잘 썰었고요. 정말 실수 한 번만 일어나게 되면 바로 또 경기가 끝날 수 있기 때문에 제가 볼 때는 로봇이 자 이런 식으로 이제 동시에 지금 엑스트 하나 떴어요. 폭탄들도 빠른 속도로 날아오고 있습니다. 이제 앞선 그 클래식 모드와는 다르게 조금 더 오래 경기가 지속되고 있습니다. 네. 이렇게 되면은 그 플레이하시는 분들도 이게 좀 간단해 보이지만 VR 게임이 실제로 해보시면은 굉장히 어지럽고 네. 집중도 많이 해야 돼서 체력적으로도 좀 힘드실 수 있어요. 이게 칼로리 소모가 굉장히 많이 되고 있는 그런 게임이기 때문에 집중력이 떨어질 수 있거든요. 네. 폭탄을 굉장히 세게 던지기 시작했습니다. 1000점까지 얼마 남지 않았습니다. 자 이제 에스표 위기에 쌓이고 몰렸어요. 있어요. 끝까지 자. 버텨봐야겠죠. 이제 6점만 더 얻으면 그래도 엑스표 하나 지울 수 있거든요. 자, 지웠어요. 나이스. 자, 1030점. 오! 이 허리 높이로 오는 과일들이 굉장히 위험하거든요. 자, 이제 그리고 로봇들도 이제 한 화면에 없어요. 모두 다 퍼져 있습니다. 저희가 보는 화면이 인광이님이 보는 화면인데 보는 시선에서도 로봇이 한 3개 정도까지밖에 안 보이기 때문에 네. 이 시야 밖에서 날라오는 과일들도 굉장히 조심해야 되고요. 다시 이제 다이스 2개 떴고요. 자, 과일을 실수로 쳐냈어요. 여기서 자 1100점이 되면서 엑스표 다시 한번 지워냈고요. 폭탄 피해주고. 여기까지 왔으면 1294도 한번 넘어봐야죠. 그렇죠. 자, 로봇이 하나 더 추가된 것 같거든요. 로봇이 이제 몇 개인지도 잘 모르겠어요. 자, 6개로 보이거든요 지금 로봇. 이제는 뭐 앞, 좌, 우를 모두 둘러싸고 있습니다. 그렇죠. 이렇게 되면은 정말 사운드 플레이도 굉장히 중요해지고요. 자, 1200점 돌파하면서 엑스표 다 지원했고요. 평정심의 대가예요. 전혀 뭐 흔들리지 않고. 그렇죠. 어떻게 보면은 X 표시 2개 있을 때 하나만 놓쳐도 끝난다라는 생각 때문에 실수를 하실 수도 있는데 그렇죠. 평정심 가지고 굉장히 좋은 모습 보여주고 있습니다. 흔들림 없이 경기를 펼쳐나가고 있는 임광희 선수. 까지 이렇게 되면은 이 서현 캠프 VR에 있는 최고 성적까지 노려볼 수 있어요. 자, 거의 다 왔습니다. 넘어요. 자, 넘었어요. 넘었어요. 1297. 이제 이러면 뭐 랭킹도 도전해 봐야죠. 그렇죠. 그리고 뒤이어서 하시게 될 분들이 모두 다 예선전을 통과하신 분들이기 때문에 네. 각각의 매장에서 몇 점을 기록했는지 모르거든요. 갈수록 흥미진진합니다. 이번 2라운드 서바이벌 모드가 아무래도 가장 좀 흥미를 끄는 게 일반인 참가자들끼리 지금 싸우게 되거든요. 그렇죠. 아무래도 이제 인플루언서 분들도 뭐 연습을 하셨을 수도 있지만 네. 바쁜 시간 속에서 참여하시는 거다 보니 많은 연습을 하지는 못하셨을 것 네. 같아요. 게임 오버. 그렇지만 첫 판부터 1424점. 이곳의 기록을 깨고 임광희 선수가 당당하게 본인의 2차 시기까지 마쳤습니다. 만족스러운 경기 결과겠죠? 네, 어떻게 보면은 어쨌든 매장에 있는 기록을 깼다는 거는 그만큼 다른 사람들보다 훨씬 더 좋은 성적을 냈다라고 볼 수 있기 때문에 네. 네, 어느 정도 만족할 수 있다라는 점수로 보여집니다. 임광희 선수는 뭐 땀을 흘렸습니다. 땀을 닦으면서 경기장을 빠져나갔는데 그만큼 길고 길었던 싸움에서 승자가 될 수 있는 확률을 높여놓고 전투장을 빠져나간 임광희 선수였습니다. 자, 다음은 어떤 선수가 준비하고 있죠? 네, 다음에는 신도림 VR 매직파크 팀의 박태용 선수가 출전하도록 하겠습니다. 네, 박태용 선수는 과연 앞선 1424점의 기록에 어떻게 대항하게 될지 지금부터 함께 만나보도록 하겠습니다. 네, 잠시 세팅을 해야 하거든요. 자, 이 VR을 하게 될 때 저 얼굴에 이렇게 패드 같은 걸 대잖아요. 네. 저게 아무래도 좀 효과가 있나요? 저거를 이제 사용하시게 되는 거는 아무래도 이런 매장에서는 여러 명의 사람들이 같은 기계를 공유해서 쓰다 보니까 뭐 네. 땀이 나실 수도 있고 방금처럼 뭐 여성분들 같은 경우에는 메이크업이라든지 이런 게 이제 그렇죠. 기계에 묻기 때문에 좀 위생상으로 사용한다고 생각하시면 되실 것 그러니까 같습니다. 제가 오늘 사실 좀 뭘 바르고 왔거든요. 네, 그럼 네. 저거 할 때 그 좀 예의상 제가 해야겠네요. 그렇죠. 예, 그렇습니다. 메이크업을 하신 분들은 다음 사람을 위해서라도 이 패드를 좀 장착을 하시고 VR 기기를 착용해 주시면
감사하겠습니다. 박태용 선수도 아무래도 좀 VR 좀 경험이 많을 것으로 보이는데 과연 어떤 경기 결과를 보여주게 될지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자, 박태용 선수 준비됐군요. 같은 경우에는 지금 굉장히 전의에 불타오르는 표정으로 가상현실 세계에 빠져들고 있습니다. 자 시작이 됐어요. 네, 경기 들어갔군요. 박태용 선수 같은 경우에는 신도림에 있는 VR 매직파크 팀의 팀원이시기도 하지만 그렇죠. VR 매직파크의 점장님이시기 때문에 네. 해당 게임 굉장히 많이 하셨을 걸로 예상이 되고요. 그 누구보다 이 VR 게임에 친한 사람이잖아요. 그렇죠. 저는 또 뭐 개인적으로도 많이 뵙는 분이라서 네. 게임 굉장히 또 좋아하시고 굉장히 잘하세요 또. 그렇군요. 네. 무엇보다 굉장히 유쾌하신 분이라 저는 좀 재미있는 이런 장면도 좀 기대를 해보도록 하겠습니다. 네. 하지만 또 앞서서 1424점이라는 굉장한 기록을 보셨기 때문에 좀 더 긴장되신 상태로 경기를 임하실 수도 있어요. 아직까지는 뭐 여유가 있죠. 한 번에 진행되는 경기가 아닌 여러 명이 순서대로 진행되는 경기에서는 사실 뭐 먼저 하는 게 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있잖아요. 근데 방금처럼 앞선 경기에서 1424점이라는 매장 기록까지 깨버리게 되면 잠깐 일시 정지가 됐고 매장 기록을 깬 것을 보게 되면은 뒤에 나오는 선수들은 심적으로 부담감이 있을 수밖에 없거든요. 지금 박태용 선수가 이제 폭탄을 피했는데 좀 맞은 것 같거든요. 피할 때는 잘 피해야 되나 봐요. 네네. 좀 멀리 확실히 간격을 벌린 채로 피해야 되는 폭탄입니다. 이제 써보시면은 본인의 몸을 기준으로 네. 피하시게 되겠지만 사실은 착용하고 계신 이 HMD 이 고글 같은 저 기계죠. 저것이 기준이 되기 때문에 네. 약간 얼굴 쪽을 조금 더 이렇게 피해 주셔야 된다라고 보시면 될 것 같습니다. 과일로봇을 열심히 총을 쏘기 위해서 이동을 해주고 있고요. 역시나 뭐 예선전을 통과하신 분이기 때문에 뭐 마찬가지로 기계가 한 4개, 5개 정도 될 때까지는 실수만 안 하신다면은 네. 뭐 무리 없이 통과가 되실 거라고 보이고요. 개인적인 생각으로는 이제 1000점 이상에서 승부가 판가름이 나지 않을까 생각이 되는데 네. 임광희 선수가 1424점이라는 굉장히 높은 점수를 따냈기 때문에 아무래도 박태용 선수 좀 부담이 될 것 같습니다. 지금처럼 피해야죠. 그렇죠. 잘 피했습니다. 자, 350점. 사실 뭐 앞서서 클래식 모드에서는 좀 고득점을 하기가 굉장히 어렵지만 서바이벌 모드 같은 경우에는 지금처럼 폭탄만 잘 피해준다면 어느 정도 고득점은 좀 보장이 되기 때문에 한 500점 정도까지는 무난하게 가질 수 있다라고 생각이 들고요. 자, 기계가 4개까지 나왔어요. 놓친 것 같죠, 과일을? 네. 마지막에 좀 퍼져나가면서 타이밍을 잡지 못했던 박태용 선수인데요. 과일들이 조금 떨기 좋게 일자로 나올 때도 있지만 지금처럼 이렇게 양쪽으로 퍼져나가는 과일들이 나올 때가 많기 때문에 그런 경우에는 조심을 하셔야 되고요. 일자로 나올 때는 확실하게 콤보를 해주는 게 좋겠죠. 500점 돌파. 자, 저런 식으로 폭탄이 땅에 떨어지면 터지는 음이 나오는데 저 소리에 이렇게 긴장을 놓아버리면 안 됩니다. 지금부터는 이제 말씀해주신 대로 사운드 플레이 귀로도 발사 소리를 잘 들어야 되는 박태용 선수고요. 그렇죠. 조금씩 로봇들이 멀리 퍼져서 공격을 하기 때문에 사운드 플레이도 굉장히 중요해지고요. 이제 쏘는 이 박자도 좀 엇박을 타기 시작했습니다. 그렇죠. 그리고 전판보다 조금 더 로봇들이 빠르게 퍼져나가는 것 같은데 이게 약간 알파고처럼 인공지능이 업데이트가 되는 건지. 그러니까요. 로봇들도 얘기한 거예요. 얘네 잘해. 얘네 네. 잘해. 약간 이런 느낌이 나거든요. 와. 지금. 일단은 600점 돌파하시면서 X 표시는 다 지워졌고요. 마찬가지로 조금 이제 폭탄을 터트리는 것을 안 하는 쪽으로 자 과일을 쳐냈어요. 달리지 않고 쳐내기만 했습니다. 이제 뭐 임광희 선수 기록의 한 45% 정도 접근을 한 박태용입니다. 근데 확실히 1424점이 부담이 되긴 하네요. 이게 사실 막 뭐 원샷 이런 게임 같은 거 할 때 있잖아요. 네. 물 마시기 게임 이런 거 할 때 네. 뭐
1.5리터 마시게 하면은 엄청 끝이 없는데 약간 그런 느낌이 좀 나는 것 같아요. 네. 아직도 그리고- 멀어요. 그리고 VR 게임이 진짜 보이는 것과 다르게 체력 소모가 굉장합니다. 지금 이 프로츠 닌자 VR도 뭐 핸드폰, 스마트폰으로 이렇게 즐길 때는 손가락만 이렇게 해주면 과일이 썰리지만 네. 지금 같은 경우에는 폭탄도 피하려면 몸도 움직여야 되고 팔을 계속해서 크게 그어줘야 되는 게임이라서 체력 소모가 굉장하기 때문에 체력 관리도 조금씩 하시면서 플레이를 하셔야 될 것 같고요. 네, 그리고 이 게임방에 입장하기 전에 몸을 한번 풀고 들어와야 될 것 같아요. 네, 경직된 상태로 들어오면 허리에 가끔 담이 올 수도 있는. 그렇습니다. 또 방금 보셨겠지만 아래에서 이렇게 발사되는 거는 이렇게 좀 허리를 숙이고 플레이를 해야 되는 경우도 있어서 네. 확실히 뭐 준비 운동 어느 정도 하고 게임을 플레이 하시는 게 좋겠죠. 백핸드로도 아주 잘 썰어 나가고 있는 박태웅 선수고요. 일단은 840점까지 뭐 크게 뭐 위기 상황 없이 왔고요. 폭탄을 맞은 적도 있고 과일을 놓친 적도 있지만 뭐 흔들림이 없습니다. 그렇습니다. 좋아요. 이번에도 박자가 엇박자였는데도 흔들림 없었던 박태웅이고요. 자, 폭탄. 이게 폭탄이 눈앞으로 날아와서 놀래가지고 이렇게 손으로 막다가 네. 턱 터질 수도 있거든요. 그렇군요. 네, 그런 것도 조심하셔야 되고요. 자, 900점 돌파. 현장에 응원을 와주신 분들이 계세요. 이제는 뭐 충분히 따라갈 수 있는 느낌까지 왔습니다. 그렇습니다. 이제 1000점 고지만 어느 정도 넘게 되면은 이게 세 자리랑 네 자리랑 또 느낌이 다르기 때문에 그렇죠. 멀리 보이지도 않았던 김광희 선수의 모습이 서서히 이제 실루엣이 보이기 시작하는 거죠. 그렇습니다. 1000점을 넘어서면은 이제 뭐 그림자 정도 밟을 수 있다 뭐 이렇게 생각하면 될 것 같고요. 콤보 기회가 왔을 때는 이렇게 놓치면 안 되고. 좋아요. 좋아요. 크리티컬까지. 이런 건 잘 피했죠. 네. 과일을 하나 썰게 되면은 플러스 1점이고요. 콤보를 하게 되면은 해당 콤보 수만큼 더 플러스 점수가 되고 과일의 정중앙을 베게 되면은 크리티컬 점수로 플러스 10점이 나오기 때문에 예를 들어서 과일이 한두 개만 나오게 된다면은 크리티컬을 정확하게 노려주는 게 좋겠고 일자로 나오게 되면은 콤보를 노려주는 게 좋겠죠. 그렇군요. 지금처럼. 그렇죠. 네. 지금 팀 VR 매직파크는 팀원들도 열심히 응원을 해주고 있습니다. 그렇습니다. 이런 응원이 또 큰 힘이 되잖아요. 그렇죠. 혼자 게임하는 게 아니거든요. 지금 각 지역의 VR 방을 대표해서 팀을 이루어서 게임을 하는 거기 때문에 네. 매직파크 팀이 단결해서 응원하는 모습 굉장히 보기 좋습니다. 이제 곧 1100점이고요. 성공! 와, 이제는 정말 로봇들이 개수는 6개인데 눈앞에 보이는 거는 한 3개밖에 안 보여요. 지금 땀이 날수록 더욱더 빨라지고 자, 있는 또 박태웅이에요. 추가됐죠, 로봇이 추가됐어요. 1160점. 아니 어느새 이제 1200을 향해 가고 있습니다. 자, 이제는 바지가랑이 정도 잡을 수 있거든요. 지금 다 왔어요. 곧 머리 끄댕이를 잡을 수 있어요. 그렇습니다. 1200점. 마이 갓! 제가 이게 방금 말씀드린 뭔가요? 것처럼 눈앞에 그냥 폭탄이 나오니까 놀래서 손으로 막은 거예요. 잠깐. 이거 저희가 너무 옆에서 깨방정을 떨어서 괜히 방해해야 된 거 아닌가. 사운드 야. 플레이를 하셔야 되는데. 네, 그렇습니다. 하지만 일단 뭐 실력은 검증이 됐습니다. 그렇죠. 네, 박태웅 선수 숨 한 번 고르시고 바로 출발합니다. 크게 화이팅 외치면서 전의를 다지고 있어요. 네, 1184점으로 1차 시도를 마친 박태웅 선수입니다. 그래도 1184점이면은 확실히 낮은 점수는 아닙니다. 이곳에 기존에 있던 기록도 1200점대였던 걸로 기억을 하거든요. 네. 그러면은 첫 번째 시도만에 이 서현에 있는 기록을 거의 위협을 했어요. 그러면은 두 번째 시도는 더 나은 모습 보여줄 수 있겠죠. 무엇보다 중요한 것은 이제 다시 시작했기 때문에 앞선 기록들은 잊어야죠. 그렇죠. 새로운 마음으로 박태웅 선수는 출발해야 합니다. 사실 저렇게 이제 높낮이가 다르면 썰기가 좀 어렵잖아요. 지금은 괜찮은데 하나만 좀 청개구리처럼 낮게 오거나 높게 오면 어려워요 이게. 그렇죠. 그래서 사실은 이 콤보 점수가 하나의 칼로 베는 게 아니라 양손으로 다 베도 콤보 점수는 인정이 됩니다. 그렇기 때문에 방금 같은 경우는 과일이 거의 다 따로따로 놀았거든요. 그런데 이걸 또 뺐어요. 그렇죠. 순발력 좋았습니다. 이번 폭탄은 굉장히 먹음직스럽게 던졌는데 잘 피했네요.
뭔가 이 박태용 선수가 확실히 네, 본인의 매장에서도 게임을 많이 하셨기 때문에 여유가 있는 모습이 보이고요. 일단은 로봇이 아직까지는 2개밖에 없고 전 경기에서 6개까지 봤기 때문에 뭐 아직까지 여유가 있는 모습이고요. 크리티컬이나 사실 이렇게 로봇이 적을 때 크리티컬과 콤보 점수를 꾸준히 쌓아서 점수를 빠르게 올리는 게 중요합니다. 네. 뭐 이럴 때 그냥 쉬엄쉬엄 가는 게 아니라 1점이라도 받아놓는 게 아무래도 편하잖아요. 그렇죠. 후반이 됐을 때 로봇이 많아지게 되면은 사실 점수를 고득점보다는 살아나는 게 더 중요하기 때문에 네. 초반에 조금 더 점수, 콤보 점수와 크리티컬 점수 노리셔야겠죠. 뭐 지금은 뭐 이율이 낮지만 적금 같은 거라고 생각하면 차곡차곡 이렇게 쌓아놓는 게 중요합니다. 그렇습니다. 근데 정말 기분 탓인지 모르겠는데 갈수록 좀 난이도가 높아지는 느낌이거든요. 네. 게임도 아무래도 이제 게임도 이렇게 데이터가 쌓여야지 이제 뭐 개발자분들이 이렇게 더 업데이트도 하고 패치도 하고 이러잖아요. 네. 그런 것처럼 뭔가 패치가 실시간으로 이루어진 것 같은 그런 기분이 들어요. 이렇게 되면 뭐 준비하는 저 입장에서도 재밌잖아요, 사실. 그렇죠. 아무래도 한 명의 선수가 조금 압도적으로 실력을 보이는 것보다는 세 팀이 정말 고루고루 실력을 비등비등하게 가게 되는 게 저희 입장에서도 그렇고 보시는 분들 입장에서도 그게 더 훨씬 재밌죠. 이제는 뭐 그냥 직구 형태로 오기도 하지만 변화구처럼 오는 것도 있어요. 그렇죠. 휘어져 들어오는 과일들도 보이기 시작합니다. 나이스 샷. 좋아요. 이제 야구에서 펑고라고 하죠. 이렇게 공이 날라왔을 때 마치 스크린 야구에서 배팅을 하는 듯한. 네, 그렇죠. 네. 제 시력은 굉장히 좋아질 것 같은 게임이에요. 그렇습니다. 좋습니다. 확실히 이런 게임들이 조금 단순해 보이긴 하지만 막상 또 플레이를 하게 되면은 사실 저는 저 점수 근처도 못 갔거든요. 한 번도. 아무래도 이게 연습도 중요한데 타고난 좀 감각도 필요한 것 같아요. 이제 정말 사방에서 날아오기 때문에 과일들을 감각도 바라보는 그렇고. 감각도 굉장히 중요한 것 같습니다. 그날 컨디션 뭐 이런 것도 굉장히 중요할 것 같고요. 자, 이번 좌측으로 방향을 옮기고 있는 로봇 중간입니다. 이제 슬슬 로봇 친구가 하나 더 추가될 타이밍이기 때문에 조금 더 스퍼트를 내서 점수를 올리셔야 될 것 같고요. 638점. 아직까지는 앞선 기록의 한 절반 정도밖에 못 왔어요. 아직은 갈 길이 먼 박태용 선수입니다. 앞선 라운드 2위를 차지했던 신도림의 팀 VR 매직파크. 자, 지금은 이제 첫 번째로 경기를 펼친 팀 캠프 VR의 김광희 선수가 너무 높은 점수를 따냈기 때문에 부담을 가진 채로 경기를 펼치고 있습니다. 네. 뭐 1등이 아니더라도 사실은 그 뒤에 있는 홍대 VR 스퀘어 팀에서 나온 팀원이 몇 점을 할지 모르기 때문에 네. 2등이더라도 최선을 다해서 최대한 높은 점수로 2등이라도 하셔야죠. 이게 뭐 당장 오늘 대회가 끝나는 게 아니고 앞선 그 예고가 되었던 대로 프루츠 닌자 그다음에 뭐 스페셜 포스, 빅세이버 이렇게 경기가 준비되어 있잖아요. 네. 차곡차곡 승점을 쌓아가야 하는 이번 대회입니다. 그렇죠. 해당되는 게임마다 각각 예선전 따로 해서 그때 되면 이제 같은 팀이긴 하지만 다른 선수들이 출전할 수도 있는 거기 때문에 네. 뒤에 이제 출전하신 선수들의 그런 멘탈을 위해서라도 앞선 경기에서 높은 점수 따놓으면은 사실 뒤에 출전하시는 분들이 조금 더 편안한 마음으로 게임을 하고 또 그렇게 되면은 더 높은 점수 받을 수 있기 때문에 그런 거를 위해서라도 끝까지 최선을 다하셔야 되는 모습. 900점을 향해 달리고 있는 박태용 선수입니다. 역시 뭐 로봇이 5개가 됐지만 아직까지 뭐 여유롭게 서바이벌 모드 진행되고 있고요. 916점. 이제는 진짜 한 화면에 안 들어와요 로봇들이. 오. 이제 좀 이쁘게 안 던져줍니다 로봇들이. 그런데도 또 콤보를 따내고 아, 있는데 아, 위기에 몰렸어요. 자 40점 40점. 따야 돼요. 40점을 따야 X가 하나 지워집니다. 오! 이건 잔인하게 날아왔는데 잘 피했고요. 저렇게 눈앞으로 폭탄을 던지면은 오!
아니 근데 굉장히 빠르게 지금 던지고 있어요. 화난 것처럼. 자 6점만 더 하면 일단은 목숨 하나 더 벌 수 있거든요. 넘어왔어요. 좋아요. 벼랑 끝에서 탈출하자마자 아! 다시 한번 벼랑 끝으로. 자 하지만 약간 긴장하실 수도 있지만 편안하게 다시 한번 본인의 페이스를 찾아야 될 것으로 보이고요. 폭탄의 연기가 더욱 긴장감을 고조시키고 있습니다. 자 아직 70점 정도. 그리고 이게 70점이 아니라 그 앞에 있는 점수 1424점을 또 노려야 되는 상황이라서 썰고 이번에도 이번에도 자 위기를 넘어갈 수 있을지 박태웅 선수. 자, 이번 위기만 넘어가게 된다면 일단 1회전에 있었던 기록은 조금 넘었을 것으로 보이고요. 넘었어요. 1100점. 네. 하나 또 지원했고요. 자 1030점. 자 이제 한 50점 정도만 돌파를 하시게 되면은 1라운드보다는 좀 더 나은 점수를 획득하게 되고요. 오, 잘 피했어요. 이게 눈앞으로 날아오면은 실제로 폭탄이 내 얼굴에 오는 것 같아서 막을 수밖에 없거든요, 사실. 저 게임을 펼치고 있는 플레이 장면을 보면 정신이 없어요. 그렇습니다. 박태웅 선수 일단은 지금, 예, 1184점. 1179점. 결국 이렇게 되면은 1차 시기의 점수가 좀 더 높았죠. 그렇죠. 네. 5점을 넘기지 못해서 아쉽습니다. 근데 굉장히 잘 싸웠어요. 네. 어려운 상황 속에서도 박태웅 선수 끝까지 버텨봤지만 이 로봇총들이 분노를 하고 있거든요. 아니 근데 정말로 이게 첫 번째 시도하셨던 임광희님 하실 때보다 로봇의 인공지능이 좋아진 것 같아요. 저희만 느끼는 게 아닐 거예요. 네. 분명히 보는 분들도 확실히 좀 난이도가 있는데 이렇게 된다면 이제 세 번째 경기를 펼치게 될 팀 VR 스퀘어의 박용규 선수는 과연 어떤 경기를 또 보여주느냐. 방심하면 안 되거든요. 처음부터 긴장을 좀 해야 될 것 같아요. 그렇습니다. 아무래도 앞선 두 선수가 다 1000점 이상의 고득점을 하셨기 때문에 홍대 VR 스퀘어가 조금 앞선 1라운드에서 1등을 하시긴 했지만 부담이 어느 정도 될 것이라고 생각이 됩니다. 네. 2라운드 서바이벌 모드는 현재 팀 캠프 VR이 선두를 달리고 있습니다. 과연 세 번째 팀 VR 스퀘어는 어떤 모습을 보여줄지 지금부터 박용규 선수를 만나보도록 하겠습니다. 자, 경기 바로 시작됐고요. 근데 이렇게 점수가 높을 때는 3번으로 들어갈 때 좀 부담이 많이 될 것 같아요. 맞아요. 이게 점수가 어느 정도 예를 들어서 박용규 선수가 홍대에서 연습을 하실 때 뭐 기본적으로 나는 1500점 이상 해 이러면은 사실 부담이 없을 수도 있지만 네. 저 1500점이라는 점수가 사실 쉽지 않은 점수이기 때문에 어느 정도 부담감을 가지고 게임할 수밖에 없으실 것 같고요. 지금은 이제 몸풀기 단계. 아무래도 긴장된 마음을 이 과일총들이 적을 때는 좀 털어내야 되는 몸풀기 시간을 빨리 가져야 될 것 같고요. 한 3개 정도 나올 때부터는 좀 신경을 써야겠죠. 그렇습니다. 이제 로봇이 3개까지 나오기 전에 뭐 이곳에서 뭐 다른 응원이라든지 저희의 방송 소리라든지 아니면은 뭐 일단은 홍대랑은 어느 정도 이 환경도 다를 거기 때문에 그런 거를 이제 몸에 익숙하게 만들어 줘야 되겠죠. 확실히 뭐 사실 로봇이 계속해서 6개 이상 나오는 그림을 저희가 봐서 뭐 2개, 3개 정도까지는 쉽게 썰어내는 모습 볼 수 있고요. 네, 이제 100점을 향해 얼마 남지 않았습니다. 자, 100점 돌파. 아직까지는 뭐 1400점까지는 많이 남아 있고 박용규 선수 뭐 좌우를 살피는 것이 그렇게 긴장을 한 것 같지는 않습니다. 근데 약간 참가하시는 선수들이 임광희 님이 첫 번째 라운드에서 그 폭탄을 쳐내다가 실수로 게임이 종료되는 모습을 보고 다들 쳐내지 않고 피하는 방법을 선택하신 것 같아요. 예. 임광희 선수의 그런 모습들이 이제 모범 답안이 된 거죠. 그렇죠. 본인의 홈 코트에서는 될 수 있지만 또 환경이 달라지다 보면 이게 안 될 때가 있잖아요. 그렇습니다. 조금 더 안전한 수를 택한 거라고 볼 수 있겠죠. 사실 저렇게 몸을 숙이는 저 한 동작보다 이렇게 팔을 이용해서 쳐내는 동작 자체는 조금 더 적을 수 있겠지만 실수를 더 줄일 수 있는 동작을 선택한 거라고 보시면 되겠습니다. 자, 안정적으로 폭탄을 피해가면서 콤보까지 이끌어가고 있는 박용규 선수입니다. 215점. 자, 말씀드린 것처럼 앞선 로봇이 적을 때
크리티컬이라든지 콤보 점수를 통해서 점수를 좀 많이 획득을 하셔야 됩니다. 자, 지금 보신 것처럼 칼 하나가 아니라 2개로 콤보 점수를 내실 수도 있고요. 이게 근데 스타일이 진짜 있는 것 같아요. 한 손만 쓰느냐, 양손을 골고루 쓰느냐, 이게 스타일이 있는 것 같은데. 그렇죠. 처음에 클래식 모드를 할 때 눈탱이님께서 한 손으로 플레이를 하시는 걸 보실 수 있었고 네, 또 그 칼을 이용해서 과일을 꽂을 수도 있잖아요. 그 꽂은 다음에 다른 칼로 그 과일이 나올 때 콤보를 더 추가해서 하실 수도 있습니다. 뭐 그거는 사실상 좀 어렵긴 하겠지만 그런 식으로도 고득점을 하실 수도 있고요. 네. 아무래도 근데 대회다 보니까 그러다 실수하면 또 본인에게 다가오는 자책감이 커지잖아요. 그렇죠. 아무래도 이게 개인전으로 이루어지는 대회가 아니라 각 VR 매장마다 팀 단위로 이루어지는 대회다 보니까 팀원들한테 좀 더 미안한 마음이 커질 수 있어서 네. 좀 더 신중하게 플레이하는 것 같습니다. 이제는 과일총이 4개로 늘었습니다. 네, 이제부터는 정말 집중을 하셔야 되고요. 여기서 이제 과일총들이 좀 한 화면에 안 들어오고 퍼지게 될 때 이때는 이제 또 사운드 플레이까지 하셔야 되기 때문에 자, 450점, 60점. 슬슬 두리번 버려야 하는 상황들이 늘어나고 있는 박영규 선수입니다. 익스트라는 터졌지만 바로 지원했고요. 이제 점점 오 방같이 놀라서 이렇게 손 한번 흔들었다가 폭탄 베어버리면 또 끝나버리기 때문에 조심하셔야 됩니다. 네, 연달아 날아오고 있지만 전혀 흔들림이 없는 박영규입니다. 낮은 곳으로 찔러봤지만 침착하게 잘 대처해줬고요. 또 지금 박영규 선수가 속해 있는 홍대 VR 스퀘어 팀 같은 경우에는 앞선 1라운드 클래식 모드에서 1등을 하셨기 때문에 조금은 뭐 팀원들하고 뭐 상의를 하시면서 또 편하게 게임을 해라 뭐 이런 식으로 조언을 들었을 수도 있어요. 네. 1라운드 승점 50점을 획득하고 있는 팀 VR 스퀘어. 자, 지금 과일들이 조금씩 난해하게 날아오고 있습니다. 크리티컬 700점 어느새 과일 하나 로봇이 추가됐고요. 왠지 모르게 더 압박하고 있는 느낌이거든요. 조금 네. 더 이제 이 과일 로봇들 접근하고 있는 느낌입니다. 뭔가 또 조금은 눈 앞에서 쏘시는 좀 위험한 모습이 보이고 있고요. 네. 오. 이렇게 저 과일의 끝 모서리 부분을 살짝만 잘라내도 점수로 인정이 되기 때문에. 근데 또 생각보다 그런 과일을 썰어내는 판정 자체가 후하다 보니까 폭탄을 썰어내는 판정도 좀 후하게 나와요. 그렇군요. 네. 이제는 위쪽을 바라봐야 됩니다. 이 각도상 부담이 될 수 있거든요. 아래 위, 어. 좌우. 정말 로봇들이 패치가 된 것 같이 근데 앞선 상황에서는 이런 장면이 좀처럼 나오지 않았는데. 네, 높낮이도 굉장히 다르고 위치도 너무나 퍼져 있어서 자 지금 또 엑스퍼 나왔고요. 잘 지원했습니다. 그렇습니다. 네, X표가 있을 때는 100점 단위로 점수가 획득하게 되면은 목숨을 하나 더 건질 수 있고요. 그런 부분도 굉장히 좀 후하게 그래도 발표를 지워주는 것 같아요. 네. 하지만 뭐 지금은 이 선수들이 정말 실력자분들이 나와서 그렇지 사실 저 100점을 얻는 것도 생각보다 쉽지 않습니다. 그렇죠. 멀리서 쏘고 있습니다. 하지만 각도가 다양하기 때문에 거의 직각보다 더 큰 각도에서 날아오고 있어요. 이 낮은 위치를 확인하는 것이 굉장히 부담스러운 상황이 이어지고 있습니다. 오른쪽 밑에 이제 박영규님이 하시는 화면을 보시면 아시겠지만 몸의 이동도 굉장히 많고 체력 소모가 굉장히 클 것으로 보입니다. 이제는 정말 한 화면에 나오지 않고 있어요. 2등 기록을 향해 자, 과일을 거의 다 좀 많이 왔거든요. 쳐냈거든요. 하나. 여기서 4콤보. 정신없습니다. 자, 이게 지금 소리는 들리고 있는데 어디서 날아오는지 몰라요. 좀 더 좌우를 확인해야 되는데 굉장히 압박을 하고 있기 때문에 쉽지 않거든요. 그렇습니다. 이제 다시 좀 넓게 서주면서 자, 이제 목숨이 하나밖에 없기 때문에 조금 더 집중하셔야 되는 상황이고요. 40점 정도. 폭탄. 그리고
방금 좀 위험했어요. 와! 1082점. 아, 잘 싸웠는데 약간은 좀 아쉬움이 남는 그런 상황입니다. 동작을 좀 크게 가져가면서 어떻게든 버텨보려 했지만 정말 진화하고 있는 것 같아요. 네. 갈수록 어려워집니다. 이게 왜 일단- 이러는 거죠? 실시간으로 패치가 이루어지는지 정말 로봇들이 첫 번째 임광희 선수가 할 때보다 훨씬 더 어려워졌다라고 생각이 들고 네. 아무래도 이제 1000점 이상씩 게임을 하다 보면 게임 시간 자체도 좀 길다 보니까 선수분이 약간의 휴식을 원하시는 것 같습니다. 네, 박용기 선수는 좀 땀이 찼거든요. 그래서 네. 잠시 기계를 벗고 땀을 닦은 이후에 바로 이제 경기를 시작하도록 하겠습니다. 자, 준비되시면 출발하시죠. 자, 첫 번째 경기에서는 조금 어느 정도 본인의 감을 찾았으면은 이제 두 번째 경기에서는 1등 노려봐야죠. 이 기계에 대한 적응도가 좀 필요할 것 같습니다. 생각보다 난이도가 더 높다고 느낄 수도 있거든요. 네. 1424점. 사실 방금 박용규 선수가 기록한 1082점이면은 실수만 안 한다면은 1400점까지는 한 300점 정도인데 충분히 올라갈 수 있는 점수거든요. 네. 이 대회 신기록을 깰 정도의 점수가 나왔기 때문에 경기를 펼쳐야 되는 선수들 입장에서는 부담이 될 수밖에 없거든요, 사실. 그렇습니다. 그리고 이제 어떻게 보면은 홍대 VR 스퀘어 팀 같은 경우에는 이제 3라운드에는 테스터 훈님께서 하시게 되는데 사실 이제 예선전을 통과하신 분들과 이런 초대되신 분들의 실력 차이가 어느 정도 있을 수밖에 없어서 3라운드 때 뭔가 점수를 못 딸 것 같다라고 예상이 돼서 1, 2라운드에 좀 점수를 많이 획득하고자 했던 전략일 수도 있어요. 네, 이렇게 뭐 순서를 짜는 것도 하나의 전략이기 때문에 과연 말씀하신 대로 테스터훈님은 그런 전략을 선택했을지 잠시 후에 확인해 보도록 하고요. 하지만 여전히 1등을 노리고 있는 팀 VR 스퀘어. 뺏기고 싶지 않잖아요. 그렇죠. 이 높은 곳의 공기는 다르니까. 일단은 이 점수 자체가 모든 점수가 누적이 되는 이번 대회다 보니까 이 한 판 한 판 참가하시는 선수들의 부담감도 어느 정도 있을 거고 책임감도 어느 정도 있을 거고 또 그런 상황 속에서 본인의 기록을 또 세워서 본인의 VR 매장에 더 좋은 성적을 기대해 봐야겠죠. 네, 위치가 좌측으로 이제 옮겨졌습니다. 일단은 뭐 로봇이 아직은 3개이기 때문에 좀 더 여유로운 모습 보여주시고 계시고 폭탄? 오. 자, 278점. 오, 로봇 숫자는 적은데 뭔가 과일에 쏟는 타이밍이 조금 빨라졌다라고 체감이 되거든요. 자, 이제 화면 오른쪽으로 위치를 바꿨습니다. 아직은 뭐 시험이 어려운 그런 과일들은 날아오지 않고 있지만 아, 근데 하나 놓쳤어요. 뭐 저 하나 놓친 거에 너무 신경 쓰지 마시고 본인의 페이스대로만 게임을 해주신다면은 사실 400점만 돌파하시게 되면 X표는 지워지기 때문에 저 목숨을 잃은 거에 대해서 너무 신경을 쓰지 않고 게임을 플레이하셔야 될 것 같습니다. 이제 50점 정도 더 따내면 X표를 또 지원할 수 있습니다. 오, 점점 빨리 날아오는 것 같은 체감이 들고 자, 400점 거의 다 왔죠? 예, 돌파 깨끗해졌습니다. 확실히 저 X표가 있고 없고는 좀 게임을 플레이하는 입장에서 심적 부담감이 있을 수 있기 때문에 빠르게 지원하는 모습 좋았고 서서히 박자도 다양해지고 있고요. 높낮이도 특별해지기 시작했습니다. 그렇습니다. 과일도 조금 더 퍼져서 오! 잘했어요 이번에. 과일도 점점 퍼져나가면서 오기 때문에 양손 모두 잘 이용하셔야 되고 지금 또 X표가 있긴 하지만 저것은 신경 쓰지 않고 그냥 실수만 안 하시는 선에서 플레이하시는 게 제일 좋아 보입니다. 자, 590, 600점 돌파.
아, 흐름 좋아요. 확실히 2라운드는 지금 모두 다 예선전을 통과하신 선수들이라서 야, 이번에 이렇게 되면은 아니 근데 폭탄이 이건 너무 가까운 데서 강속구를 뿌렸어요. 그렇죠. 그냥 눈앞으로 오게 되면은 저 VR기기 착용하시게 되면 정말 내 얼굴에 던져지는 것 같기 때문에 이야, 근데 이번엔 약간 박용기 선수가 아, 나 억울해 이럴 수도 있을 정도로 빠른 공이 날아왔거든요. 그렇죠. 진짜. 야, 폭탄을 저렇게 던지냐. 뭐 아무튼 어쩔 수 없습니다. 뭐 상황마다 펼쳐지는 것들이 다르기 때문에 네. 결국 이렇게 된다면 2라운드 서바이벌 모드는 팀 캠프 VR이 우승을 차지하게 됐습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 자, 그렇다면 이제 2라운드 서바이벌 모드의 주인공이죠. 주인공 임광기 선수를 만나보도록 하겠습니다. 네, 다시 아나운서 불려오입니다. 2라운드 우승자분 모시고 인터뷰 진행해 보도록 하겠는데요. 엄청난 집중력 보여주시면서 2라운드 우승을 거머쥐셨어요. 소감이 어떠세요? 집에서 연습할 때랑 거의 비슷한 정도의 스코어가 나와가지고 네, 정말 다행이라고 생각합니다. 네, 이제 과일을 쏘는 기계들이 하나둘씩 늘어나면서 이제 부담감도 같이 커지셨을 것 같은데 이제 그럴 때 어떤 마인드 컨트롤을 하는 비법이 있으실까요? 마인드 컨트롤이라기보다는 최대한 그냥 소리 듣고 잘 보면서 치는 게 비결인 것 같아요. 1라운드 때 폭탄을 쳐내려다가 실수한 게 좀 있어가지고 2라운드 때는 그런 걸 좀 안 하려고 노력했습니다. 그러셨군요. 네, 감사합니다. 네, 그럼 다음 대회 지금 준비하고 계시는 다음 팀원분에게 응원 한 말씀 부탁드리도록 하겠습니다. 예선전에서 저보다 아케이드 모드에서 더 높은 점수를 받고 올라오신 분이기 때문에 충분히 잘하실 거라고 믿습니다. 감사합니다. 인터뷰 여기까지 마치도록 하겠습니다. 네, 불려우 리포터 고생 많으셨습니다. 굉장히 더우실 수도 있는데 차분하게 인터뷰를 잘 이끌어 주셨습니다. 그런데 무엇보다 지금 굉장히 흥미로운 상황이 하나 발견이 됐습니다. 네. 확인해 보시면 총점이 모두 60점이에요. 아, 짜여진 각본처럼 그렇죠. 결국 3라운드에서 이게 결정이 되게 되는데 이렇게 된다면 우리 인플루언서분들 굉장히 부담스럽거든요. 그렇죠. 그분들 지금 이제 테스터훈과 꽈뚜룹은 이번 3라운드의 경기를 펼쳐야 되기 때문에 과연 그분들의 연습량이 어느 정도였느냐가 이번 승부가 승부처에 그분들의 이름이 꼭 올라갈 것 같은 느낌입니다. 그렇습니다. 사실 뭐 이게 오늘 당장에 결과가 나오는 건 아니고 점수가 누적이 되는 거긴 하지만 그래도 2라운드 펼쳤을 때 세 팀이 모두 다 동률이 나오는 이런 박빙의 대결, 와 정말 흥미진진합니다. 그렇습니다. 이제 뭐 끝까지 보는 맛을 주고 있는 이번 대회 후르츠 닌자 1라운드 클래식, 2라운드 서바이벌, 이제 3라운드 아케이드 모드를 만나볼 차례입니다. 아케이드 모드는 좀 어떤 점이 다른가요? 아케이드 모드 같은 경우에는 첫 번째 1라운드에서 보여줬던 클래식 모드와는 조금 비슷하다고 생각하시면 되는데 네. 아이템들이 추가가 됩니다. 네, 복숭아 아이템이라든지 얼음 바나나, 뭐 줄무늬 바나나 여러 가지 아이템이 있는데 시간도 60초 동안 진행이 되고 뭐 아이템을 통해서 시간도 늘릴 수 있고 뭐 피벗 타임, 뭐 점수도 2배 나오고 여러 가지 아이템을 사용해서 게임을 플레이하시고 제한 시간이 종료가 됐을 때 몇 점인가를 비교하는 게임 모드라고 생각하시면 됩니다. 네, 앞선 서바이벌 모드는 약간 마라톤 형태의 게임이었다면 이번 아케이드 모드는 좀 박진감 넘치는 시간 제한이 있는 상황 속에서 경기를 펼쳐야 되기 때문에 보는 맛 그리고 뭐랄까 긴장감이 더 배가 되는 상황이 많을 것 같습니다. 자, 이번에도 역시 순서는 그대로입니다. 팀 캠프 VR부터 3라운드 아케이드 모드를 펼치게 될 텐데요. 팀 캠프 VR의 손준 선수부터 경기를 펼쳐보도록 하겠습니다. 준비되셨으면 바로 아케이드 모드 시작하도록 하겠습니다. 네, 바나나를 베면서 아케이드 모드 시작됐고요. 자, 지금 앞에 보이시는 것처럼 1분의 초가 나오게 되고 클래식 모드와는 다르게 지금처럼 많은 과일이 나오고 있는데 자, 방금처럼 폭탄이 터져도 클래식 모드와는 다르게 끝나진 않습니다. 하지만 어느 정도 페널티가 있기 때문에 폭탄을 최대한 터뜨리지 않게 되겠고 방금 보인 것처럼 노란색 줄무늬 바나나를 터뜨리게 되면 양쪽에 있는 과일 바구니에서 과일이 마구잡이로 나오게 됩니다. 야, 정신 없어요. 근데 이럴 때 선수는 침착해야 돼요. 믿기 힘든 블리츠 떴고요. 자, 좋아요. 지금 이제 BGM도 굉장히 박진감 넘치는데 네. 자, 계속 이어갑니다. 네.
보이신 것처럼 자 얼음 바나나 자 이걸 터뜨리게 되면은 지금이죠. 지금 많이 얻어야 돼요. 그렇죠. 지금 프렌즈까지 했기 때문에 오른쪽에서 나오는 과일을 계속해서 콤보 썰어주고 있고요. 점수 쭉쭉 올라가고 있습니다. 600점 돌파. 남은 시간 좋습니다. 30초. 자 포인트 다운 포인트 나왔고요. 이럴 때는 콤보라든지 크리티컬 점수도 굉장히 중요하고 추가적으로 피버 모드까지 된다면은 더 높은 점수 받을 수 있고요. 1000점 돌파. 자 다운 포인트 다시 한 번 더. 아하, 여기서 폭탄을 한번 베고 말았지만 뭐 여전히 페이스를 잃지 않을 수 있습니다. 손준 선수 그렇습니다. 모자 놓고 콤보 완성. 자 폭탄을 베게 되면은 감점이 있기 때문에 감점 안 되는 게 좋겠죠. 아, 이제 여유를 좀 찾았거든요. 자 복숭아 터트리면은 플러스 2초가 추가가 되고요. 자 프렌즈 다시 한 번 더. 자, 5초, 4초, 시간이 3초, 얼마 없어요. 2초, 1초, 1초. 여기까지 1506점입니다. 와 1506점 여기서 이제 추가 점수까지 추가 점수 돼서 140점까지 네, 획득을 했습니다. 1646점을 획득을 하셨네요. 아, 예. 역시 보는 맛이 있어요. 네. 시원시원합니다. 아무래도 이제 한 번에 끝나는 클래식 모드나 서바이벌 모드와는 다르게 아케이드 모드 같은 경우에는 뭐 실수를 몇 번 하더라도 추가적으로 점수 계속해서 이어나갈 수 있고 네, 두 번째 라운드 준비되면은 바로 만나보도록 하죠. 네, 손준 선수 출발하시죠. 본인의 기록 1646점을 넘기 위해서 손준 선수가 칼을 들었습니다. 아무래도 앞선 두 경기는 실수를 안 하는 게 중요했다면은 이번 경기는 아이템을 활용해서 더 높은 점수를 획득하는 게 좋겠죠? 이제 조금 더 시야가 트였을 거라고 예상을 해보고요. 긴장감을 떨쳐내고 과연 어느 정도의 경기력을 보여주느냐. 그리고 어떻게 보면은 남아있는 두 선수가 모두 다 인플루언서 분들이기 때문에 네. 사실 손준 선수는 조금 더 편하게 생각하고 경기를 하시는 게 좋을 수도 있어요. 프리즈! 올려놓고 냉동고로 들어가서 자 더 여기서 더 빨리, 더 피버까지 자 옆에 나오는 콤보 최대한 해주면서 점수 획득해야 되고요. 500점 돌파 더욱더 600점 난폭해져야 됩니다. 그렇습니다. 2차 시도 손준 아직까지 프렌즈 모드 끝나지 않았고요. 800점 돌파. 자 프렌즈 모드와 프리즈 모드 두 개가 동시에 나오게 됐을 때가 가장 점수를 올리기 쉬운 상황이고 네, 지금 같은 경우에는 시간까지 계속해서 추가해주고 이번 라운드에서는 또 감점이 많이 안 된 것으로 보이거든요. 네, 지금 폭탄을 한 번도 베지 않아요. 정확도가 올라가고 있습니다. 자, 좋습니다. 1100점. 여기서 더블 포인트. 네, 줄무늬 바나나도 잘 먹어치우고 있고요. 자 폭탄 피해주고 좋습니다. 자, 지금 계속해서 곱하기 2에 숫자가 올라가고 있습니다. 자 이쯤에서 한 번 더 프렌즈 모드 나와주면은 더 좋겠는데 아이템이 안 터져요, 나오고 터져요. 있어요. 자, 기다리고 있는 그것이 나오지 않고 있어요. 자 복숭아 저, 나왔어요. 나왔어요. 하지만 2초 시간이 자, 마지막 기회를 주고 있습니다. 자 피버 모드기 때문에 아직 끝나지 않았고 끝나면서 1523점 결국 1차 시도에 1646점이 손준 선수의 최고 점수가 됐습니다. 아, 될 듯 뭔가 아쉬운데 그래도 멋진 경기 펼쳐줬습니다. 그렇죠. 사실은 뭐 이거는 아이템이 언제 나오느냐는 본인이 뭐 설정할 수 있는 게 아니기 때문에 네. 어느 정도 운적인 요소도 감안하셔야 되고요. 자 이렇게 되면은 이제 남아 있는 꽈뚜rum님과 테스터훈님이 과연 어떤 모습 보여줄지 굉장히 기대가 됩니다. 네, 지금 꽈뚜룹 선수는 웃으면서 저희를 이제 쳐다보면서 왔는데 긴장되거든요. 좀 네. 잘해야 되거든요, 사실. 그렇죠. 예, 이제 리더잖아요. 네. 과연 이 꽈뚜룹 선수가 우리 어떤 모습을 팀장님이 보여줄지. 검은색 페이스 마스크를 쓰고 지금 네, 그 옛날에 긴장하신 모습이 보여요. 그 만화 중에 그 쾌골조로라는 만화 아시나요? 아 모르시죠? 그게 네. 사실 아마 박건희 해설위원 태어났을 때 나왔을 만화인데 예, 그 만화 주인공 같은 느낌으로 쾌골조로 느낌으로 등장하고 있습니다. 제가 볼 때는 약간 닌자 거북이 정도. 아, 예, 그 정도죠. 네. 그 정도는 알 수 있는데. 그 밑에입니다, 사실. 네, 죄송합니다. 예, 자 계속해서 우리 꽈뚜rum님은 이제 준비를 하고 있고요. 앞선 1라운드 이제 눈쟁이님도 경기를 펼쳤고 이제 눈쟁이님이 하는 거를 꽈뚜rum님 그리고 앞으로 테스터우님도 이제 해야 될 텐데 긴장감이 클 수가 있습니다. 그렇죠. 어떻게 보면은 눈재기님 같은 경우에는 본인이 뭐 3등을 하시긴 했지만 지금까지 성적만 봤을 때 문제 없거든요. 그렇죠. 예. 모두가 동률이기 때문에 어떻게 보면 3라운드에 출전하시는 인플루언서 두 분이 좀 더 부담감이 클 것 같아요. 그렇습니다. 이번 후르츠 닌자 역시 팀 플레이답게 60점씩 아주 동등하게 2라운드까지 펼쳐졌고 이제 최종 3라운드를 펼치고 있습니다. 과연 두 번째 주자
팀 매직파크의 꽈뚜룹은 어떤 모습을 보여줄까요? 긴장을 뚫고 저 자세, 저게 과연 긴장돼서 하는 행동인지 아니면 진짜 안 떨리는지 한번 결과로 확인을 해보도록 하겠습니다. 꽈뚜룹 출발! 경기 근데 시작됐습니다. 굉장히 즐기고 계세요. 네, 네. 이런 모습이 제일 중요한 거죠. 그렇죠. 네. 사실 뭐 게임 대회긴 하지만 아마추어 대회다 보니까 좀 즐기는 재미있게 플레이하는 게 더 좋지 않겠습니까? 또 이번 대회 이제 뭐 취지가 VR 게임의 저변 확대이기 때문에 우리 인플루언서분들이 좋은 활약을 펼쳐줬으면 좋겠습니다. 프리즈. 얼려놓고 가야죠. 자 지금 현장에는 또 꽈뚜루님의 실제 팬분들도 많이 와 계시기 때문에 네, 맞습니다. 부채를 들고 오셨어요. 네. 근데 꽈뚜룸님의 스타일은 이제 원핸드 타법을 쓰고 계십니다. 그렇죠. 왼손도 쓰실 수 있는데 네. 좀 오른손만 해서 좀 정확도를 높인 그런 타법으로 보이죠? 왼손은 거들고 있는 꽈뚜룸인데요. 말씀과 동시에 왼손을 사용했지만 폭탄 터뜨리면서 자 프렌지 이제 어허. 왼쪽에서 나와요. 왼쪽에서 자, 지금 점수가 좀 더 이제 분발해야 됩니다. 167점대 넘었고요. 자 아무래도 앞선 예선전을 통과하신 분보다는 조금은 점수가 낮을 수도 있지만 기어 오실 테스터 훈님보다는 더 높아야 되거든요. 자, 왼손 좀 써주세요, 꽈뚜룸. 왼손도 썼으면 좋겠다. 그렇지. 그렇죠. 그렇습니다. 좋아요. 야, 좋아요. 근데 거의 이제 뭐 춤추듯이. 그렇죠. 예. 자 황금 복숭아 멋있어. 추가. 자 더블 포인트 지금이 좀 콤보를 한 많이 번에 싹 그렇죠. 이제 좀 요령을 익혔어요. 자 요령 프렌즈 익혔습니다. 모드까지 왔기 때문에 점수 최대한 늘려줘야 되죠. 자 왼쪽에 대고 칼을 계속해서 휘두르고요. 자세가 굉장히 오, 재밌어요. 그래도 한 번에 뵐 때는 또 523점. 네. 자, 꽈뚜룸님 많은 팬들이 찾아주셨습니다. 네, 합계 점수까지 해서 598점. 네, 왼손도 좀 써주세요. 부탁드리겠습니다. 자, 바로 꽈뚜룹의 2차 시도 확인해 보도록 하겠습니다. 어우. 이제 좀 요령을 파악했을 것 같거든요. 네. 아무래도 이제 이제 왼손 씁니다. 세 팀 중에서 두 팀이 지금 이 3라운드에 인플루언서 분들을 배치하셨는데 네. 아무래도 1, 2라운드는 한 번의 실수가 또 바로 게임 종료로 이어지기 때문에 이번 실수가 없는 좀 쉬운 아케이드 모드에 배치를 한 것으로 보이고 그렇기 때문에 조금 부담감 없이 편하게 즐기시면서 게임하는 것 같아요. 자, 올려놓고 자, 프리즈 콤보 최대한 모아주면서 약간 상남자 검투사 느낌인데요. 다 그렇죠. 올라온 거 보고 타이밍이 좀 달라요. 그 약간 좀 섬세할 때는 섬세하다가 과일이 또 한 번에 올라오면은 과감하게 한 번에 쫙 베어주는 모습 볼 수 있고요. 과일이 날아갔어요. 그리고 굉장히 폭탄을 사랑합니다. 네. 네. 두 개째. 자 여기서 더블 포인트. 지금 이제 이럴 때 프렌즈라든지 프리즈 그렇죠 이런 아이템들이 나오게 되면은 자 프렌즈까지 아이템 빠르게 하면 오른쪽에서 한 번에 배야지, 한 번에. 자 콤보 쏙쏙. 지금 이럴 때는 콤보가 중요합니다. 쏙쏙. 자 멋진 블리츠 그렇죠. 슈퍼 블리츠 나오고 있고요. 자 아직까지 25초 남아 있고 일단 점수도 위로 떴어요. 네. 그렇죠. 열심히 1000점대를 향해 달려가고 있는 꽈뚜룹. 자 꽈뚜루 현장에 오신 팬분들을 위해서라도 손준 선수는 넘을 수 없겠지만 예. 2등까지는 해주는 모습 보여줘야겠죠. 아직 승부는 뭐 예측할 수 없습니다. 자 5초 1000점 넘었어요. 와 1000점 넘었어요. 1100점 돌파. 좋습니다. 지금 프리즈 올려놓고 마지막 기회. 여기서 점수 4초. 자 프리즈 됐을 때 시간도 안 가고 있거든요. 콤보 아니 갑자기 프리즈만 되시면 무중력 상태가 되시는지 굉장히 조용해지세요. 그렇습니다. 여기까지 1172점. 네, 확실히 이제 경험을 쌓다 보니까 좋은 점수가 나오긴 했어요. 오 1302점. 그렇지만 조금 아쉬운 상황에서 2차 시도까지 마쳤던 꽈뚜룹입니다. 근데 꽈뚜룸님이 사실 제가 듣기로는 뭐 연습을 많이 하지 못하셨다고 들었는데 네, 사실 손준 선수와 크게 점수 차이가 안 나거든요. 이게 감각이 있는 사람들이 있죠. 확실히. 네, 예, 확실히 조금만 뭐 해보면 게임이 게임 종자라고 하죠. 예, 그렇습니다. 네. 금방 이제 적응해서 뭐 점수대가 비슷해지는 사람들이 있는데 꽈뚜룹 선수 굉장히 동작이 컸고요. 만약에 이제 왼손까지 같이 사용할 수 있는 스킬이 있었다면 고득점을 노려볼 수 있었던 꽈뚜룹이었습니다. 이렇게 된다면 뭐 먼저 해주고 대신해준 남자 테스터훈 선수는 과연 이 부담감을 뚫어내고 일단 1172점은 넘고 싶을 거잖아요, 사실. 그렇죠. 과연 어떤 모습을 보여줄지. 자, 테스터훈 선수 지금 기계를 장착하고 있고요.
이제 지금 꽈뚜루 선수가 방금 전에 이제 추가 점수까지 해서 1,302점. 1,302점이군요. 네, 1,302점을 획득하셨는데 사실 제가 볼 때는 이 점수도 굉장히 고득점이라서 네, 맞습니다. 좀 테스터님께서 좀 많이 긴장하실 것 같아요. 네. 좀 긴장감 털어놓고 방금 전에 꽈뚜루 선수가 하신 것처럼 좀 즐기면서 게임 플레이하시면 좋을 것 같아요. 꽈뚜룹 선수가 사실 이 프리즘 타임 때 좀 너무 천천히 했던 느낌이 있는데 네. 그럴 때 좀 더 빠르게 배면 점수가 더 잘 올라가나요? 아무래도 뭐 빠르게 배는 것도 좋겠지만 약간 제가 봤을 때는 프리즈 됐을 때 최대한 과외들이 일직선이 됐을 때 네. 콤보 점수를 노리는 게 아닐까라고 생각이 들고요. 네. 아무래도 근데 좀 시간이 좀 조금 남았을 때는 빠르게 배서 빠르게 점수 올리는 것이 좀 좋아 보이죠. 네, 그렇습니다. 그리고 뭐 무엇보다 사실 저희는 지금 입으로만 얘기하는 거지 저희가 하면 더 못하거든요. 그렇죠. 예. 제가 연습할 때 1,000점도 한 번도 못 봤어요. 그렇습니다. 저는 뭐 폭탄배기 일수인데 아무쪼록 이제 마지막 라운드의 마지막 주자가 준비를 하고 있습니다. 과연 이 선수는 어떤 모습으로 여러분에게 오. 어필할 수 있을지 테스턴과 함께 아케이드 첫 번째 시도 출발합니다. 굉장히 비장하고 현장 응원객들도 굉장히 많죠. 한 번에 와, 콤보 좋아요. 약간 폭탄이 나올 것을 걱정하지 않고 일단 배고 본다 마인드거든요. 난다 벤답니다 지금. 근데 또 폭탄은 걸러냈어요. 자 정신없어 보이지만 과일 모든 과일을 다 베고 있습니다. 왕년에 두더지 게임 좀 하신 느낌인데 올라오는 네. 걸 그대로 좀 내리거든요. 자 콤보까지 폭탄은 걸러주고요. 더블 포인트 잘해요. 좋습니다. 지금 아이템 굉장히 잘. 역시 약간 중계를 하면서 선수 칭찬을 하게 되면 실수가 나오는 장면이 잘 나와요. 그렇습니다. 자, 이제 한 300점 향해 가고 있고요. 콤보 크리티컬 모두 좋고요. 자 상황. 자, 지금 더블 타임이 포인트. 아직 뜨지 않기 때문에 그렇죠. 일단 아이템이 프리즈 일단 나왔어요. 왔어요. 자 여기서 자 프렌즈까지 이렇게 아, 되면은 옆에서 콤보 최대한 해줘야죠. 와다다다. 자 프렌즈 모드일 때 한 가지 팁을 드리자면은 왼쪽 오른쪽 두 개의 과일 바구니가 있지만 네. 대부분의 한쪽 바구니에서 과일들이 나옵니다. 그래서 아. 한쪽만 최대한 보고 한쪽만 공략하시는 게 조금 더 좋지 않을까 생각이 들고요. 자 네, 네. 좋습니다. 좀 올려야죠. 아하, 폭탄 지금 여러 차례 베고 있습니다. 테스터분. 자 시간도 얼마 남지 않았는데요. 5초. 지금 약간 멘탈에 붕괴가 오기 시작했습니다. 네. 타임업. 여기까지. 741점의 추가 점수까지 하시면요. 856점. 일단은 꽈뚜룹 선수가 첫 번째 판에 했던 점수보다는 높아서 두 네. 번째 판에서 더 높은 점수 나올 수도 있을 것 같고요. 이제 뭐 이런 거구나라는 것을 파악을 했거든요. 그렇습니다. 근데 진짜 파악을 했을지는 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 정말 두더지 게임 어허. 하듯이 예. 이게 과일을 톡톡톡 건드려주고 있거든요. 프리즈. 이게 아무래도 이제 아래만 보게 되면 시야각이 좀 너무 낮아서 잘 안 보이는 것 같아요. 네. 떠오르는 거를 봤으면 좋겠는데. 약간은 뒤쪽으로 빠져서 이렇게 여러 시야를 보는 게 좋을 것 같아요. 지금은 너무 앞쪽으로 나온 것 같죠? 흥분하셔서. 뒷걸음을 좀 쳐야 되나요? 네. 뒷걸음 치고 있어요. 우리 얘기 듣고 있군요. 감사합니다. 네. 생각보다 칼이 길기 때문에 너무 앞에서 적극적으로 하지 않으셔도 될 것 같아요. 네, 그리고 테스턴 선수가 좀 키가 크기 때문에 린치가 좀 길거든요. 아직까지 좋습니다. 와! 와 좋아요. 자, 자 일단은 프렌지. 말씀드린 것처럼 한쪽 바구니에서 좀 많이 나오죠. 왼쪽 바구니에서 많이 나오고 있고. 네. 잘 배워나가고 있습니다. 자 폭탄 조심해야죠. 플러스 초까지 나오면서 근데 뭔가 첫 번째 경기보다 아이템이 좀 안 나와서 조금 아쉬운 점수가 나오고 있어요. 자 7초. 시간이 굉장히 빨리 가고 있습니다. 그렇죠. 이쪽에 붙잡아놔야죠. 그렇죠. 시간아 가지마. 이게 남들이 할 때는 시간이 천천히 가는 것 같은데 내가 할 때 빨리 가거든요. 정말 과일 예쁘게 썩썩 썰어주고 있는데 아쉽습니다. 높은 점수를 따내지 못했고요. 2초, 자, 2초, 1초. 1초. 여기까지. 자 비록 뭐 높은 점수 아니지만 현장에 많은 분들이 또 응원해주면서 691점. 결국 856점으로 테스타운은 아케이드 모드 2차 시도를
까지 모두 마치게 됐습니다. 개인적으로 테스통 선수는 좀 아쉬움이 많겠네요. 네, 좀 더 높은 점수를 획득해서 본인의 팀에게 더 도움이 되시고 싶었을 텐데 아쉬운 점수 획득하셨습니다. 네, 3라운드 아케이드 모드의 1등은 바로 팀 캠프 VR의 손준 선수가 선정됐습니다. 이제 또 인터뷰를 한번 해봐야 될 텐데요. 자, 우리 불려우 리포터 나와주세요. 네, 다시 아나운서 불려우입니다. 3라운드 우승자분 모시고 인터뷰 시작하겠습니다. 3라운드 우상 진심으로 축하드려요. 네, 소감이 어떠신가요? 제가 사실 여기 지역 사람이 아니고 다른 데서 와가지고 좀 지면 어떡하나 이제 다행히 이겨서 기분이 좋습니다. 네, 마지막 라운드 3라운드 주셔주셨는데 많이 부담감이 크셨을 것 같아요. 근데 부담감을 떨쳐내시기 위해서 어떤 노력들을 하셨나요? 네? 마지막 라운드다 보니 부담감이 상대적으로 크셨을 것 같아요. 부담감을 떨쳐내시기 위해서 어떤 노력들을 하셨는지 한번 들어보고 싶은데요. 저희가 노력을 했다기보다는 이제 저희 앞에 팀원이 1등을 해주니까 이제 좀 마음이 안심이 돼서 좀 편하게 할 수 있었던 것 같습니다. 다행입니다. 3라운드 축하드리고요. 저는 이제 여기서 인터뷰 마치고 캐스터분들께 마이크 넘겨드리도록 하겠습니다. 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 인터뷰 감사합니다. 오늘 아쉽게도 우리 인플루언서분들과는 인터뷰를 못 나눴어요. 우리가. 그러게요. 고득점이 나와서 좀 저기서도 인터뷰 재밌게 하기를 바랐는데 역시 일반인 참가자분들의 실력이 엄청나다는 것을 확인할 수 있었습니다. 정말 대단해요. 근데 정말 대단하신 모습을 많이 보여줬고 지금 점수표가 나오고 있는데 네, 이렇게 이곳 서현 캠프 VR이 역시 홈그라운드 2점을 살려서 그렇습니다. 최종적으로는 총점이 가장 높은 110점 획득하셨어요. 첫 라운드에서 좀 흔들렸었는데 다음 두 라운드에서 1등을 모두 차지하면서 110점으로 서현 캠프 VR이 1등을 차지했고요. 그 다음에 이제 레노버 VR 매직파크가 90점으로 2위 그리고 VR 스퀘어가 3위를 차지하게 됐습니다. 하지만 뭐 점수 차이가 크지 않기 때문에 다음 계속 펼쳐질 대회에서 충분히 역전이 가능하고요. 많은 변수들이 있다는 것이 이번 대회의 묘미가 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 자, 다다음 주죠? 다다음 네. 주에는 어떤 경기가 준비되어 있죠? 다다음 주에는 스페셜 포스 인피니티 워를 통해서 저희가 다시 한번 경기를 진행하게 될 텐데요. 네, 마찬가지로 뭐 후르츠 닌자 예선전처럼 이제 다음 주까지 각 VR 방에서 이제 스페셜 포스 인피니티 워로 예선전이 치러질 예정입니다. 그래서 테스터우님과 같은 팀을 하시고 싶은 분은 홍대 VR 스퀘어에서, 그리고 이제 꽈뚜름님과 같은 팀을 하시고 싶으신 분은 신도림 VR 매직파크, 그리고 눈쟁이님과 같은 팀을 하시고 싶으신 분은 이곳 서현 캠프 VR에서 예선전을 참가하시면 될 것 같습니다. 네, 아마추어 VR e스포츠 대회는 여러분의 열정적인 참여를 기다리고 있습니다. 이번 첫 번째로 펼쳐졌던 2019 VR e스포츠 대회 경기도가 주최하고 경기도 컨텐츠 진흥원이 주관했습니다. 굉장히 재밌는 경기 끝까지 함께했던 것 같아요. 네, 이렇게 아무래도 되면서 이제 뭐 앞으로의 경기들도 굉장히 기대가 되고 있습니다. 지금까지 후르츠 닌자 경기 함께했습니다. 저는 캐스터 신일이었고요. 네. 소개해 주시죠. 해설을 맡았던 박건희라고 합니다. 네, 2019 VR e스포츠 리그 다음에도 함께해요.